Good morning, everyone. As they say, coming together is beginning, keeping together is progress, and working together is success. With these inspiring lines, I, Ashwini Sanjay Patil, welcome you all in the fifth day of late Advocate Baburao Thakre Memorial Orientation Week on behalf of MVP Samaj Law College in association with Bar Council of Nasik. An expression of gratitude is the most beautiful way to honor those who inspire us. It is my privilege to call upon Principal Dr. Sandhya Gadak ma'am to felicitate our Chief Guest Advocate Nagnath Gorwadkar sir. May I request ma'am to felicitate Advocate Bhaskar Rao Chaure sir. I also request ma'am to felicitate Advocate Nanda Kishore Bhutada sir. Thank you. Every program finds its true meaning in the presence of great personalities. We are truly honored to have with us Advocate Nagnath Gorwadkar sir as our chief guest. So may I call upon stage Dr. Nivedita Zadav ma'am to present the profile of our honorable guest Advocate Nagnath Gorwadkar sir. Some individuals don't just walk path, they illuminate it for others. Today, we are blessed to have such guiding star in our midst. It is my proud privilege to introduce my revered guru, a beacon of wisdom, a guiding light, and the very embodiment of knowledge and compassion. With a rare blend of technical brilliance and legal acumen, an engineer turned into jurist. He is a university topper in engineering, a gold medalist in law, and now pursuing PhD in law, proving that learning for him is a lifelong journey. With an illustrative 22 years of legal practice, Advocate Gorwadkar has carved in handling complex civil suits, arbitration, mediation, and cybercrime matters. His professional journey is deeply rooted in legacy, as his office traces its foundation back to 1928, when his grandfather, Sri V.Y. Gorwadkar, laid its cornerstone. Carried forward with dedication by his father, Sri M.V. Gorwadkar, and enriched further by his own expertise. Beyond the courtroom, his contribution to society is equally remarkable. He has served as a trustee to several renowned institutions, including Sri Gajanan Maharaj Pattekar Charitable Trust, Sri Maruti Devasthan Trust, Rashtrasant Ramdas Swami Mutt Trust, and earlier as a trustee of Sri Saptashungi Nivasini Devi Trust, and Sri Maruti Mandir Trust, a district court, Nasik. He has also held key positions such as Vice President of Nasik Shikshan Prasarak Mandal and member of Governing Council of Central Hindu Military Education Society. An academician at heart, Advocate Gorwadkar has shared his wisdom as lecturer at NBT Law College and SVMEC Engineering College, Nasik, and continues a mentor the legal fraternity as a master trainer with the E-Courts Committee, Supreme Court of India. Truly, Advocate Nagnath Mohan Gorwadkar is not just a learned lawyer. He is a torchbearer of justice, a custodian of legacy, and a shining inspiration to generation. Let's give a thunderous welcome to a brightest mind in the legal fraternity and the formidable advocates. Now I request the sir, please enlighten our students with your precious words. ॲडव्होकेट निवेदिता माझ्याकडे काही दिवस ज्युनियर म्हणून होती आणि म्हणून तिने एवढं जास्त सांगितलं. एवढं काही नाही आहे. आय एम जस्ट अ स्टुडंट ऑफ लॉ. ऑनरेबल चौरे सर, ऑनरेबल भुतडा सर, ऑनरेबल all the professors, lecturers of this college, honorable principal madam, and my dear students,
Shall I continue in English or both the languages, Marathi and English, whatever is comfortable to you? Both the languages, right. So today's topic allotted to me is basics of TP Act and Contract Act. Friends, the Contract Act, as we say that what we call it as mother of all the laws or father of all the laws. What is Constitution of India? We say that it is a mother of all the laws, right? Similarly, I can say in civil practice, law of contract is the father of all the laws. Because, why I am saying so? Because in many of the laws, many of the enactments, you will find the definitions given under Contract Act, those are referred at relevant sections in that act. So ultimately, we have to have thorough knowledge of Contract Act unless and until we understand contract, we understand agreements, we understand the concept of proposal, acceptance, offer, consideration, and so far given under the Contract Act, we will not able to deal with any civil matter. Ultimately, what is civil matter? Civil matter is what which is not criminal, where there is no punishment, because under criminal laws the punishments have been given. But whatever is not criminal is civil, and therefore for civil laws, different civil laws, maximum matters are related to contracts. See, we can just bifurcate few laws like personal laws, as you know, under Hindu law, for Hindus it is Hindu law, for Muslims it is Mohammedan law, and for other religions there are other personal laws. Similarly, for any civil matter relating to purchase of goods, purchase of properties, or any agreements related to services, agreements related to anything which is not related to personal laws, can be covered and are covered under the provisions of Contract Act. And therefore, firstly we should understand what is contract, what is an agreement, when agreement can turn into contract, what is void contract, what is voidable contract, what is valid contract, and then its enforceability. Contracts are nothing but the intention of the parties which are written on a document, on a piece of paper. So unless and until we read the paper, we will not able to understand what was the intention of the parties at relevant time when they entered into contract. See, there is one provision which is called as oral contract. So even oral contract is permissible in law, but for the purposes of proving an oral contract or for enforcement of oral contract, it requires lot many things which is not easy, because ultimately if it is written on a document, we can understand what are the terms and conditions. But if it is an oral contract, it is very difficult to understand what were the terms and conditions. Anyone can say anything. So the basic requirement of a contract is nothing but document or a write-up, which we can say it as an agreement. Agreement can be oral also, as I said, but many a times that fails, and therefore there has to be an oral, a written argument or a written contract in between the parties. So what is a contract? Once we understand what is a contract, then we can turn to transfer of property. See, in India, for the purposes of transfer of movable properties or a law relating to movable properties, there is a special enactment called as, which is that provision, which is that law? Sale of Goods Act. Sale of Goods Act deals with movables. But for immovable properties, immovable means what? Attached to earth. What is attached to earth is immovable. So whatever immovable property transactions are there, those are governed by Transfer of Property Act. So firstly, you should understand the movables are dealt with by Sale of Goods Act, whereas immovables are dealt with by Transfer of Property Act. But in both the cases, there is a requirement of contract for movables as well as for immovables. Let us take one example. See, I always say that law is an applied science. Unless and until you apply the law, you will not able to understand the law. Just take out the book of Contract Act or Transfer of Property Act and start reading the bare act. You will not understand the provisions of law. However, if you make those provisions applicable with a particular example, it becomes easy to understand that particular provision.
let us take one example, first example. See, I purchased this mobile from a shop, let us say Samsung Gallery at College Road. So when I went there, what I asked for, that please show me the latest phone. So that shopkeeper showed me the latest phone. Which is the latest phone today? Samsung's S25 Ultra. Okay. So S25 Ultra was shown to me. I asked him what is the price. He said that it is, let us say, 1,50,000. I will say no, I cannot purchase this phone at the moment because I have hardly 50,000 rupees in my pocket. He will say, okay, we have a facility. Do you have a credit card of some ICICI bank? I said, yes, I have a credit card. He said, okay, you can swap the card and you can purchase the mobile on EMI, equated monthly installments. Right? So I thought, let us say, I'm getting the new phone and that too at a EMI of, let us say, 10,000 rupees per month for a year or maybe for 9 months or 10 months. I readily accepted that proposal. What I accepted? Proposal. What he offered me? He offered me the phone for a particular price. Then he proposed me that you can have this proposal, either you purchase the phone on cash or by swapping a credit card or by swapping a debit card or by paying by way of check or demand offer or whatever, or you can swipe a card, your credit card, and take monthly installments and then purchase the phone. I will get my money. Okay, so this was a proposal. Now, when he gave me a proposal, what is my prerogative? I can either decline, I can say no, I will not go for it, or what I can do? Accept. So this has been accepted by me. By what? By swapping the card or by tendering the amount. So this is nothing but acceptance. And what amount I paid to him? Let us say I paid 1,50,000 in cash, or I swiped the card. I paid an amount, so that amount is called as a consideration. What is it called as? Consideration. That means a price. But under the provisions of law, the provision is defined as consideration. So what was agreed in between me and the shopkeeper? That I can purchase the phone for a particular amount. Then we entered into contract. And what was the contract? When he received the money, he gave me an invoice. At the back side of that invoice, terms and conditions are written. Subject to Nasik jurisdiction. If your phone goes into water, the company will not be responsible. If you wash your phone under the tap, the company will not be responsible. If the display is broken, company will not be responsible. However, if there are some wear and tears, which खाली लिहिलेलं असतं, conditions apply, which are followed under those conditions, then we can replace the phone. Or he can also, what he can do, he can offer me for an insurance of that particular phone. So I took insurance also. I swiped the card also. When I swiped the card of ICICI Bank, what happened? I entered into contract with bank that you pay for me, I will pay you later. Within a span of 1 month, 8 months, 9 months, whatever is the equated monthly installments given under that scheme. See, I am just telling you about a simple purchase of mobile. Everyone must have done this at least once or twice up to your second year or third year, whenever, in which year you are. At least once or twice you have done this. Now, if a small boy, let us say of 8 years, goes to a shop and says that I want to purchase the mobile, what the shopkeeper will say that, who are you? Do you have money? Okay, he will say, sir, see, this is 1,50,000 in my pocket. Can a shopkeeper deny sale of phone? I was just discussing with Bhutada sir and Saure Appa when we had a cup of tea that कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट मध्ये तुम्हाला तुमच्यापैकी थर्ड इयर किंवा सेकंड इयरचे कोण आहेत? कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट कोणाचं शिकून झालाय? त्याच्यात एक मोहरी बीबी वर्सेस धरमदास घोष नावाचं जजमेंट आठवतं का? काय ते जजमेंट कोणी सांगतं मला? मायनर कॅनॉट एंटर इन टू कॉन्ट्रॅक्ट अनलेस अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड ऑर अ गार्डियन. ठीक आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होईल, आता हा मुलगा समजा एखादा चॉकलेट विकत घ्यायला गेला एखाद्या दुकानामध्ये. मी समजा एक चॉकलेटवालं दुकान आहे माझं.
माझ्याकडे एक लहान बाळ आला आणि म्हणाला की मला काका चॉकलेट द्या. मी काय सांगेन, जा गार्डियन घेऊन ये, नेक्स्ट फ्रेंड घेऊन ये. मी देतो ना त्याला चॉकलेट. आणि त्या चॉकलेटच्या रॅपरमध्ये उद्या समजा एखादं खराब चॉकलेट निघालं तर त्याचे आई वडील भांडायला येतात ना माझ्याशी. दे कॅन आस्क फॉर डॅमेजेस ऑल्सो ना. असं होतं ना. नाही डॅमेजेस मागितले, नाही कोर्टात गेले, शिव्या तर देतील ना येऊन मला की तुम्ही काय विकलं म्हणून. कॅन आय डिनाय हिम दॅट नो, यू आर अ मायनर, यू कॅनॉट परचेस द चॉकलेट अनलेस अँड अंटिल यू अपॉइंट नेक्स्ट फ्रेंड. मित्रांनो, हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. द डिस्टिंक्शन इन बिटवीन परचेस ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय अ मायनर अँड सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय अ मायनर. त्याच्याबद्दल हळूहळू पुढे जजमेंट्स डेव्हलप होतील. मी एका मॅटरमध्ये ते आर्ग्यू केलं आहे नाशिकला. आत्ता मी सरांना तेच सांगत होतो, मला माहीत नाही पुढे काय होतं त्याचं. सो कमिंग बॅक टू आवर टॉपिक, तोच लहान मुलगा 1.5 लाख रुपये कॅश घेऊन त्या दुकानामध्ये जातो. मोबाईलवाला त्याला दुकानातनं मोबाईल विकतो. ठीक आहे. आता याच्यात काय झालंय, मायनर एंटर इन टू कॉन्ट्रॅक्ट. व्हेदर ही वॉज कॉम्पिटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट. कॉम्पिटन्सी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट यू मस्ट हॅव रेड इन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट. काय कॉम्पिटन्सी? एखादा मनुष्य कॉन्ट्रॅक्ट करू शकला पाहिजे, याच्यासाठी कॉम्पिटन्सी काय? एज शुड बी मेजर, 18 वर्षापेक्षा जास्त. दुसरं, डोकं ठिकाणावर पाहिजे, साऊंड माइंड. अजून नॉट, इट इज नॉट फॉरबिडन बाय एनी लॉ, इट इज नॉट रिस्ट्रेंट ऑफ एनी लॉ. बरोबर आहे. आणि सेक्शन 11 मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टच्या बाकी कंडिशन्स दिलेले आहेत. आणि मग त्याच्यात फ्रॉड, मिसरिप्रेझेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुअन्स, मिस्टेक, या गोष्टी पण दिलेल्या आहेत. बरोबर आहे. So I am not coming to that particular aspect. I am just trying to tell you, and as by way of introduction, that can minor purchase a mobile, and let us say the shopkeeper sells him mobile. He makes an invoice in the name of that minor. What will be its effect if the mobile gets damaged tomorrow? Can that shopkeeper can be sued in court for the purposes of that damaged mobile? समजा damaged pieces दिला उद्या, तर can a minor or his next friend or guardian can sue? हे सगळे विचार आपल्या मनात आले पाहिजेत. मी याची उत्तरं आता देणार नाही. हे विचार आपल्याला आले पाहिजे मनात, जेणेकरून आपण मनामध्ये आणलेल्या विचारातनंच केस लॉ डेव्हलप होतो भविष्यात. बिकॉज अल्टिमेटली आपण जे मांडतो कोर्टासमोर, ते जर कोर्टाने ॲप्रिशिएट केलं, सेटल पोझिशन ऑफ लॉ असेल तर त्याच्या विरुद्ध मांडू नका. पण जर समजा एखादा नवीन मुद्दा असेल आणि तुम्ही जर तो मांडला, तर तो डेव्हलप होत पुढे केस लॉ होतो त्याचा अपेक्स कोर्टामध्ये किंवा हायकोर्टामध्ये. सो दिस यू हॅव टू थिंक दॅट व्हॉट विल हॅपन टू दॅट. सो लेट अस कमिंग बॅक टू आवर टॉपिक अगेन. सो व्हॉट आय ट्राय टू टेल यू, व्हॉट इज ऑफर, व्हॉट इज प्रपोजल, व्हॉट इज ॲक्सेप्टन्स, व्हॉट इज कन्सिडरेशन, अँड व्हॉट इज an agreement or a contract. Now all contracts are agreements, but whether all agreements are contracts? No. An agreement can be executed for anything, but if it is in restraint of law, if it is in restraint of trade, if it is restraint of social angles, then it will be a void contract. Void agreement नाही म्हणत त्याला, void contract. लक्षात येतंय? What is voidable, what is void, what is valid? या कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टच्या बेअर ॲक्टमधल्या डेफिनेशन्समध्ये सेक्शन 2 मध्ये तुम्हाला या सगळ्याच्या डेफिनेशन्स मिळतील. आता सहज एखाद्याने बेअर ॲक्ट काढावं आणि आता ते सेक्शन्स वाचावेत, तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की अरे या सेक्शनचा अर्थ असा आहे बरं का. त्या दिवशी सकाळी आम्हाला सरांनी येऊन असं सांगितलं. सो डोंट ट्राय टू लर्न द लॉ अनलेस अँड अंटिल यू अप्लाय द लॉ. लेट अस टेक an example relating to immovable property now, and then we will go to the real topic, that what are the basic structures or basics of TP Act and Contract Act. Now let us go to an immovable property. एक प्लॉट आहे माझ्या मालकीचा, मला माझा प्लॉट विकायचा आहे. तो विक्री करायचा आहे मला. इंग्लिशमध्ये काय म्हणणार आपण त्याला? सेल करायचा आहे. सो आय वॉन्ट टू सेल दॅट प्रॉपर्टी. ठीक आहे. मला माझा प्लॉट माझ्या बहिणीला गिफ्ट करायचा आहे. काय करायचं आहे? गिफ्ट. आता गिफ्ट आणि सेलमध्ये फरक आहे. काय फरक आहे? कन्सिडरेशन कशात आहे? सेलमध्ये. गिफ्टमध्ये आहे का? नाही. गिफ्टमध्ये कन्सिडरेशन दिलं जातं का? गिफ्ट कोणाला दिलं जातं? जवळच्या प्रेमाच्या व्यक्तीला दिलं जातं. बरोबर आहे. कोणीतरी अननोन माणूस आला आणि मी त्याला गिफ्ट देऊन टाकलं असं होतं का? नाही. त्यामुळे मला जर बक्षीस द्यायची असेल एखादी प्रॉपर्टी, त्याला म्हणतात गिफ्ट देतोय आपण. आता माझा हाच प्लॉट मला एका व्यक्तीला भाड्याने द्यायचा आहे, भाडे कराराने द्यायचा आहे, त्याला आपण काय म्हणणार? लीज म्हणणार. बरोबर आहे.
सो लीज हा काय झाला प्रकार? मालकी हक्क दिला का मी? गिफ्ट दिलं का मी? मग मी काय दिलं? वापरण्याचे अधिकार दिले. आणि वापरण्याच्या अधिकारामध्ये त्यांनी मला काय द्यायचं? फुकट वापरायचं का? वापरू शकतो. एखाद्या व्यक्तीला मी फुकटही माझा प्लॉट देऊ शकतो. पण जर फुकट द्यायचा नसेल तर त्या माणसाने मला काय द्यायचं? त्याचं प्रीमियम द्यायचं. रेंट आपण म्हणतो, लायसन्स फी म्हणतो, कायद्यामध्ये शब्द आहे त्याला प्रीमियम. त्यांनी मला त्याचं प्रीमियम द्यायचं. बरोबर आहे. आता मला हाच प्लॉट आहे, हा मला इनकन्व्हिनियंट आहे, त्याच्या समोरचा प्लॉट मला कन्व्हिनियंट आहे. मी त्याला असं म्हणतो समोरच्या एका व्यक्तीला, असं कर, माझा प्लॉट तू घे, तुझा प्लॉट मला दे. मी काय करतो? एक्सचेंज करतो. बरोबर आहे. आता हे जे मी 5 टाईप्स सांगितले तुम्हाला, या 5 टाईप्सला काय म्हणतात? ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. त्यामुळे TP ॲक्टचे जे बेसिक्स आहेत, TP ॲक्टमध्ये व्हॉट इज ट्रान्सफरेबल? ट्रान्सफरेबल इज नथिंग बट व्हॉट एव्हर इज प्रॉपर्टी, व्हॉट एव्हर इज टँजंट. आता टँजिबल आणि इनटँजिबल दोन्ही होऊ शकतात. पण महत्त्वाची गोष्ट काय? व्हॉट इज ट्रान्सफरेबल? ट्रान्सफरेबल इज नथिंग बट अन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. इंटरेस्ट म्हणजे मालकी हक्क, इंटरेस्ट म्हणजे वापरण्याचा हक्क, इंटरेस्ट म्हणजे पझेशनचा हक्क, इंटरेस्ट म्हणजे प्रॉपर्टीच्या ऐवजी दुसरी प्रॉपर्टी मिळवण्याचा हक्क. सो व्हॉट इज ट्रान्सफर्ड इज अन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. So there are 5 modes of transfers and one mode it is called as actionable claims. त्याच्याकडे आपण नंतर येऊ. हे 5 modes of transfers आहेत. हे 5 modes कसे असावेत? ट्रान्सफर कसं करावं? जर समजा सेल असेल तर बायरचे अधिकार काय, सेलरचे अधिकार काय, समजा सेलमध्ये काही उद्या इश्यूज झाले तर ते कसे डील करायचे, हे दिलंय ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टमध्ये. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टमध्ये दुसरं काहीही नाही मित्रांनो. फक्त एवढंच आहे की या 5 पद्धतीने प्रॉपर्टीचं ट्रान्सफर कसं करायचं आणि ते करताना येणाऱ्या अडचणी कोणाकोणाला काय येऊ शकतात ते अँटिसिपेट करून केलेले सेक्शन्स म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टमधले चॅप्टर्स. इतकं सोपं आहे. व्हॉट इज ट्रान्सफरेबल आणि हाऊ इट इज ट्रान्सफर्ड. नाऊ व्हॉट इज बेसिक कंडिशन? द बेसिक अँड इम्पॉर्टंट कंडिशन फॉर द ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट इज द ट्रान्सफर शॅल बी इन बिटवीन 2 लिव्हिंग पर्सन्स. 2 जिवंत माणसांच्या दरम्यान झालेला ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर TP ॲक्ट. इट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सफर इंटर व्हायवोस. ट्रान्सफर इंटर व्हायवोस मीन्स इन बिटवीन 2 लिव्हिंग पर्सन्स. 2 जिवंत माणसांच्या दरम्यान झालेला करार, 2 जिवंत माणसांच्या दरम्यान झालेला कागद, डॉक्युमेंट. मग त्याची नावं 5 पैकी कुठलंही एक असू शकेल. याला म्हणतात ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. मी मेल्यानंतर ही प्रॉपर्टी मी अमुक अमुक व्यक्तीला देणार आहे, याला काय म्हणतो आपण? ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीमध्ये विल आहे का हो? ज्यांनी सांगितलं आहे त्यांनी सांगा का, आणि ज्यांनी सांगितलं नाही त्यांनी सांगा का नाही. मी इतक्यात काय सांगितलं? 2 जिवंत माणसांच्या दरम्यान झालेला कागद म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. आता मी मेल्यानंतर त्याला मिळणार आहे, म्हणजे मी जिवंत आहे का त्यावेळेला? नाही. मग ते ट्रान्सफर इंटर व्हायवॉस होईल का? मग विल कव्हर होईल का? नाही होणार. सो विल इज कॉल्ड ॲज टेस्टामेंटरी डॉक्युमेंट आणि बाकी सगळे नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्युमेंट्स. बरोबर. मी मेल्यानंतर एखाद्याला प्रॉपर्टी मिळणार असेल तर दॅट कॅनॉट बी सेड टू बी अ ट्रान्सफर. आणि म्हणूनच स्टॅम्प ड्युटी लागते का हो विलला? का नाही लागत? कारण ट्रान्सफरच होत नाही आज, म्हणून स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही. हे सगळे कायदे एकमेकांशी रिलेटेड आहेत. रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्ट, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, हे सगळे एकमेकांशी रिलेटेड आहेत. त्यामुळे या 5 मी तुम्हाला ट्रान्सफरचे मोड सांगितले. सो व्हॉट एव्हर 5 मोड्स ऑफ ट्रान्सफर्स आर गिवन, दोज आर सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस अँड स्टॅम्प फीज, स्टॅम्प ड्युटीज ॲज पर द पर्टिक्युलर स्टेट, बिकॉज स्टॅम्प ॲक्ट इज अ स्टेट लॉ. आता तिसरा पार्ट जो आजच्या कदाचित टॉपिकमध्ये नाही आहे, परंतु मला आदरणीय भुतर्डा सरांनी अगदी स्पेसिफिक सांगितलं की तू हे सांग, म्हणून मी आत्ता हे स्पेसिफिक सांगतोय. जर समजा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट किंवा सेल ऑफ गुड्स ॲक्ट खाली काही डिस्प्यूट्स झाले, उदाहरणार्थ आय डिसाइडेड टू सेल माय प्लॉट टू मिस्टर ए, आय ॲक्सेप्टेड ₹10 lakhs फ्रॉम हिम, the total consideration decided in between the parties is 25 lakhs. I accepted 5 lakhs. He is ready with 15 lakhs.
बट टुमॉरो आय से गो अवे, मी तुला आता ही विकणार नाही प्रॉपर्टी. सो राईट इज ऑलवेज फॉलोड बाय रेमेडी. इफ देर इज नो रेमेडी देन लॉ विदाउट सँक्शन इज नो लॉ. लॉ विदाउट रेमेडी इज ऑल्सो नो लॉ. सो देर हॅज टू बी अ रेमेडी टू रेक्टिफाय. मग त्यांनी करायचं काय त्या पर्चेसरने? त्या पर्चेसरने दिवाणी कोर्टात जायचं, सिव्हिल कोर्टात जायचं आणि माझ्या विरुद्ध सूट दाखल करायचा. आता हा सूट जो दाखल करायचा आहे त्या सूटला म्हणतात स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. आता हे जे सूट्स आहेत या सूट्सला कोणता तरी एक कायदा तर द्यायला पाहिजे ना. कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये तर काही अशा प्रोव्हिजन्स नाहीत. कॉन्स्टिट्यूशन फक्त सांगतं की या टॉपिकवर कायदे बनवा, असं सेंट्रल गव्हर्नमेंटला आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला सांगतं की या विषयांवर तुम्ही कायदे बनवू शकतात, तुम्ही बनवा, आणि ते बनवतात. बरोबर. आपल्याकडे भारतामध्ये एकच कायदा आहे, तो म्हणजे स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट. सो स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट इज द ओनली लॉ अवेलेबल इन आवर कंट्री फॉर एन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स फॉर अंडर TP ॲक्ट ॲज वेल ॲज अंडर सेल ऑफ गुड्स ॲक्ट. मग स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट खाली काय काय टॉपिक्स आहेत? त्याच्या खाली पण 6 टॉपिक्स आहेत. कोणते कोणते आहेत? पोझेशन. इफ आय लूज माय पोझेशन आय कॅन आस्क फॉर पोझेशन. इफ आय वॉन्ट पोझेशन आय कॅन आस्क फॉर पोझेशन. सो पोझेशन, प्रिव्हियस पोझेशन, गेलेलं पोझेशन मिळवायचं, पोझेशन नसलेलं मिळवायचं. दोन्हीमध्ये फरक आहे. आजपर्यंत मी या जागेमध्ये होतो, आज सकाळी एक व्यक्ती येतो आणि मला या जागेतनं हकलून देतो, म्हणजे माझं सेटल्ड पोझेशन होतं आणि मला हकलून दिलं. सो आय शुड हॅव अ रेमेडी. सो दॅट रेमेडी इज कॉल्ड ॲज पोझेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट. त्या सेक्शन खाली मला पोझेशन मागायचं आहे. पण माझी ओनरशिप आहे प्रॉपर्टीवरती आणि माझ्याकडे पोझेशनच नाही आहे. मला ओनर म्हणून त्या प्रॉपर्टीचं पोझेशन घ्यायचं आहे. सो दिस इज अ पोझेशन ऑन टायटल. मला मालकी हक्काने पोझेशन हवं आहे. हा वेगळ्या प्रकारचा दावा झाला. स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मी जो तुम्हाला आता सांगितलं की कॉन्ट्रॅक्टचा एन्फोर्समेंट करण्यासाठी केलेला दावा इज कॉल्ड ॲज स्पेसिफिक परफॉर्मन्स सूट. मग त्यात डिक्लरेशनचे दावे आहेत. मी या जागेचा मालक आहे असे ठराव होऊन मिळावे. हा मोबाईल माझ्या मालकीचा आहे असे ठराव होऊन मिळावे. हा जो हॉल आहे हा हॉल इन्स्टिट्यूटच्या मालकीचा आहे असा ठराव होऊन मिळावा. या हॉलमध्ये ऑथोराईज व्यक्तींशिवाय अन्य कोणीही प्रवेश करू नये. मिस्टर XYZ त्रास देतोय, त्यांनी इथे येऊ नये असा मनाई हुकुमाचा दावा विच इज कॉल्ड ॲज परपेच्युअल इंजंक्शन. अशा प्रकारचे किंवा एखादा केलेला करार रद्द करून हवाय, कॅन्सलेशन. एखादा केलेला करार मागे फिरकायचे, रेसिशन. त्यामुळे कॅन्सलेशन, रेसिशन, रेक्टिफिकेशन, दुरुस्ती हवी असेल तर पोझेशन, रेस्टिफिकेशन, कॅन्सलेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स, इंजंक्शन, डिक्लरेशन, हे जे टॉपिक्स आहेत या टॉपिक्सला कव्हर केलेले स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टमध्ये. त्यामुळे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट आणि सेल ऑफ गुड्स ॲक्टचा अभ्यास करताना यू मस्ट अंडरस्टँड द प्रोव्हिजन्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट. जड होत आहे, खूप जास्त होत आहे की ओके चाललंय? कंटाळा आला? पहा बरं, सांगा मला कंटाळा आहे. असंच सुरू राहील नाही तर माझं. ओके. सो एस्पेशली बॅक बेंचर्स, कंटाळा आला नाही ना? जायची घाई वगैरे असं काही नाही ना? बाहेर पाऊस चालू आहे, इथेच थांबा. ओके. सो यू शुड नो द प्रोव्हिजन्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट अलॉंग विथ द प्रोव्हिजन्स ऑफ TP ॲक्ट अँड कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट. आता आपण आपल्या मुख्य टॉपिककडे येऊ. तुम्ही म्हणाल आत्तापर्यंत काय चाललं होतं? आत्तापर्यंत मी तुम्हाला फक्त इंट्रोडक्शन दिलं की तुम्हाला काय काय अभ्यास करायचा आहे किंवा कसे कसे याचे वेगवेगळे पैलू आहेत. मित्रांनो, एक लक्षात घ्या, कायद्याचा अभ्यासासारखा आनंद नाही. कायद्याच्या प्रॅक्टिससारखी दुसरी कोणतीही प्रॅक्टिस जगात नाही असं माझं पर्सनल मत आहे. सर 100% माझ्यापेक्षा डबल वयाचे आणि डबल प्रॅक्टिस असलेले मंडळी आहेत. ते 100% सांगतील, प्रचंड एक्सपिरियन्स असलेले व्यक्ती आहेत, सांगतील की या प्रोफेशनसारखा आनंद दुसऱ्या कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये मला नाही वाटत मिळत असेल. बरोबर सर, कन्सेंटेड टू दिस. आता आपल्या सब्जेक्टमधला आनंद आपणच मिळवायचा आहे. मग तो आपण आनंद कसा मिळवणार? मग तो मिळवण्यासाठी एखादं एक्झाम्पल घ्या, एखादं जजमेंट घ्या, एखादी केस घ्या, त्याच्यावरती विचार करा, त्याच्यावर डिस्कशन करा आणि अल्टिमेटली यू विल फाइंड व्हेरी इम्पॉर्टंट कलर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोव्हिजन. आता आपण एक एक एक्झाम्पल घेऊ आणि मग मी तुम्हाला त्याचे रिलेटेड कशा कशा प्रोव्हिजन्स आहेत त्या सांगतो. मी काही असं सेक्शन वाईज काही सांगू शकणार नाही. दॅट यू कॅन रीड ऑर यू मस्ट हॅव लर्न दॅट व्हेन दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक वॉज देअर इन युअर सिलेबस. But let us say what are the basics. No, basics are there has to be proposal for a contract. There has to be followed by, proposal has to be followed by acceptance. आता e-contracts हल्ली आहेत, बरोबर? आता कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये पण प्रकार आहेत. मी तुम्हाला सांगतो, एक एक्झाम्पल देतो, मग आपण ई कॉन्ट्रॅक्टकडे जाऊ. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एक्झाम्पल्स तुम्हाला सांगतो.
मी माझं घर विकायचं ठरवलं. मॅडम माझ्याकडे आल्या, त्या म्हणाल्या मला घर पसंत आहे, मला घर विका. मग आम्ही काय करतो, दोघं जण एकत्र आम्ही बैठक घेतो. बरोबर, आम्ही टर्म्स अँड कंडिशन्स पहिल्यांदा प्राईस ठरवतो. मी म्हणेन माझ्या घराची किंमत 50 लाख, त्या म्हणतील नाही या एरियामध्ये रेट 40 लाखाचं आहे. मग आम्ही दोघं जण निगोशिएट करतो आणि 40 लाखाची आमची काहीतरी 45 लाखाला आमचं डील फायनल होतं. त्यामुळे आम्ही कशावर डिस्कशन केलं, पहिलं कन्सिडरेशन प्राईजवरती डिस्कस केलं. दुसरं, त्या म्हणतील बा माझ्याकडे आत्ता 40 लाखापैकी 35 लाख उपलब्ध आहेत, 45 लाखापैकी 10 लाखाचं मला लोन करायचं आहे. ठीक आहे, मग आता हे आम्ही कशावर डिस्कशन केलं की पैसे कसे द्यायचे याच्याबद्दल आम्ही डिस्कशन केलं. बरोबर, मग त्या मला असं म्हणाल्या की आपल्याला जे पैसे द्यायचे आहेत त्याला मला 1 महिना तरी लागणार आहे. मग आम्ही काय ठरवलं, मुदत ठरवली. किती दिवसांमध्ये पेमेंट ऑफ कन्सिडरेशन करायचं, ही झाली मुदत. मुदत म्हणजे किती दिवसात पैसे द्यायचे. मी पण त्याला म्हटलं ठीक आहे मॅडम, काही हरकत नाही. मग त्या मला असं म्हणाल्या की सर असं करा, मी तुम्हाला 45 लाखांपैकी 35 लाख रुपये देते, मला पोझेशन देऊन टाका ना फ्लॅटचं. मी म्हणतो ठीक आहे मॅडम, पोझेशन घेऊन टाका. मग मी त्यांना पोझेशन दिलं, किल्ली दिली त्यांना, किल्ली द्यायची ठरवली. आमचं हे ठरलं. आणि मग आम्ही त्याच्यात आणखीन एक गोष्ट लिहिली. ती अशी लिहिली की जर 10 लाख रुपये तुम्ही मला वेळेवर नाही दिले तर हे खरेदी खत करणार नाही आणि घेतलेले 35 लाख रुपये मी खाऊन घेईन. बरोबर, असं मी लिहिलं त्याच्यामध्ये. त्या म्हणाल्या ठीक आहे चला, हरकत नाही. आता काय काय केलं बघा, जे ठरलं त्याप्रमाणे आम्ही कागदामध्ये लिहिलं. आता हा जो कागद केला ना आम्ही, त्याला म्हणणार आपण ॲग्रीमेंट फॉर सेल ऑर ॲग्रीमेंट टू सेल. म्हणजे काय, खरेदी खत करण्यापूर्वीची स्टेज. केलंच पाहिजे असं काही कंपल्शन नाही. मग त्याला तुम्ही विसार पावती म्हणा, MOU म्हणा, साठेखत करारनामा म्हणा, सौदा पावती म्हणा. प्रत्येक आपापल्या रिजनप्रमाणे. आता तुम्ही जर समजा खानदेशात धुळे जळगावकडे गेला तर तिथे सौदा पावती शब्द आहे. जर समजा तुम्ही सोलापूरकडे गेला तिथे विशार म्हणतात, विशार पावती करतात, विशार. शेवटी सिग्निफिकन्स काय, ॲग्रीमेंट. त्यामुळे ॲग्रीमेंट समजा आम्ही केलं दोघांनी. मग ते ॲग्रीमेंट जे केलं आहे त्या ॲग्रीमेंटला आम्ही ठरवलं की आपण नोटरी करू. आता नोटरी माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना, ऐकून तर माहिती आहे ना. दे आर गव्हर्न बाय नोटरीज ॲक्ट. नोटरीज ॲक्ट नावाचा कायदा आहे, त्या कायद्याखाली त्यांची अपॉइंटमेंट होते आणि त्यांनी काम कसं करायचं हे लिहिलेलं असतं. पण त्या मला म्हणाल्या आपण नोटरी करू. मी त्यांना म्हटलं मॅडम नको, नोटरी नको करायला, आपण असं करू, हे रजिस्टर करू. आता रजिस्टर करायचं म्हणजे काय करायचं, इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या प्रोव्हिजन्सप्रमाणे हा डॉक्युमेंट मला रजिस्टर करायचा. आता इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्टमध्ये सेक्शन 17 आणि सेक्शन 18 असे 2 सेक्शन्स आहेत, ज्याच्यामध्ये कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल इन्स्ट्रुमेंट्स आणि द इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ विच द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, नॉट मॅन्डेटरी, असे 2 प्रोव्हिजन्स आहेत. त्यातल्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ॲग्रीमेंट ऑफ सेल इफ कपल्ड विथ पोझेशन असा आता केस लॉ डेव्हलप झाला आहे, विच इज कॉल्ड ॲज कन्व्हेयन्स. फार डिटेलमध्ये जाऊ नका, तुम्ही विद्यार्थी आहात, तुम्हाला फक्त वरवरचं मी तुम्हाला सांगतो. मग ज्याला कोणाला आवड आहे त्यांनी ते आणखीन बघावं. मग आम्ही ठरवलं की चला आपण रजिस्टर करू हे डॉक्युमेंट. आता रजिस्टर करायचं म्हटल्यावरती या डॉक्युमेंटवरती परचेसरला याच्यावरती एक ड्युटी भरायला लागेल. या जगामध्ये आईवडिलांच्या प्रेमाव्यतिरिक्त काही फुकट मिळत नाही. त्यामुळे प्रॉपर्टी परचेस करायला आपल्याला काय करायला लागतं, फी भरायला लागते सरकारला. मग ती काय फी भरायची आहे, त्याला म्हणतात आपण स्टॅम्प ड्युटी किंवा आणि ॲडिशनल रजिस्ट्रेशन चार्जेस. मग मॅडम आणि आम्ही दोघं जण एका वकिलांना गाठलं. समजा मी वकील नाही असं धरलं तर, आणि मॅडमही वकील नाही असं धरलं तर, वकिलांना गाठलं. त्या वकिलांनी सांगितलं की या डॉक्युमेंटवरती तुम्हाला इतकी पर्सेंटेज स्टॅम्प ड्युटी भरायला लागेल आणि इतके रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरायला लागतील. आता हे जे रजिस्ट्रेशन चार्जेस आणि स्टॅम्प ड्युटी आहे ना मित्रांनो, ती आहे महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्ट खाली त्याचे कॅल्क्युलेशन्स होतात. म्हणजे आतापर्यंत आपण 4थ्या कायद्याकडे आलो. पहिला ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, पहिल्यांदा कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट, दुसरा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, तिसरा इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, चौथा महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्ट. बरोबर. मग आम्ही एक कागद बनवला, त्याच्यावर मॅडमनी स्टॅम्प ड्युटी भरली आणि आम्ही सब रजिस्ट्रारकडे गेलो. सब रजिस्ट्रार इज नथिंग बट अन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट फॉर हू इज ऑथोराइज टू एक्झिक्यूट द डॉक्युमेंट. त्यांनी तो डॉक्युमेंट इथे सही केलं, शिक्का केला आणि मॅडमला मी पोझेशनची किल्ली दिली. मॅडमनी मला 35 लाख रुपये दिले आणि त्या ॲग्रीमेंट घेऊन त्या गेल्या एका बँकेमध्ये, समजा गेल्या कुठल्या महाराष्ट्र बँकेमध्ये. तिकडे गेल्या आणि त्या म्हणाल्या मला ही प्रॉपर्टी परचेस करायची, मला 10 लाख रुपये लोन द्या. बरोबर. आता ही प्रॉपर्टी परचेस करण्यासाठी मॅडम तिकडे गेल्यावर मॅडमनी सगळी प्रोसिजर केली, टायटल रिपोर्ट घेतला, जो आज आपला टॉपिक नाही. आणि मग त्यांनी त्या लोनचा चेक महाराष्ट्र बँकेने माझ्या नावाचा दिला आणि तो पैसे मला मिळाले. मला पैसे मिळाल्यावरती काय झालं, खरेदी खत करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. मला माझे सगळे पैसे मिळाले. बरोबर. आता नेक्स्ट, व्हॉट इज नेक्स्ट आफ्टर ॲग्रीमेंट फॉर सेल,
मला सेल डीड करायचं आहे. मॅडमला बोलवलं, मी त्यांना सांगितलं मॅडम माझे पैसे मला मिळाले, आता हे घ्या डॉक्युमेंट, हे सेल डीड आहे, तुम्हाला आता टायटल घ्या म्हणजे मालकी हक्क या प्रॉपर्टीमधला घ्या. आणि मग त्यांनी माझ्याकडनं सेल डीड रजिस्टर करून घेतलं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरले नॉमिनल, स्टॅम्प ड्युटी त्याला नाही कारण ऑलरेडी ॲग्रीमेंटवरती भरलेली आहे, आणि त्या जागेच्या मालक आणि कब्जेदार दोन्ही झाल्या. हे जे सगळं आहे दिस इज कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 54 ऑनवर्ड्स ऑफ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट. दॅट इज व्हॉट सेल. आता याच्यामध्ये असं झालं, मॅडमनी मला 35 लाख रुपये दिले, 10 लाख रुपये दिलेच नाहीत, त्या बँकेतही गेल्या नाहीत. मग काय होणार? मी त्यांच्याकडे म्हणणार मॅडम ते पैसे द्या मला, त्या म्हणतील जा देत निवडत जा. पजेशन कोणाकडे आहे? त्यांच्याकडे आहे. आता पजेशन त्यांच्याकडे आहे आणि माझ्याकडे पैसे पण नाहीत, पजेशन पण नाही, 10 लाखाचं माझं नुकसान झालंय. सो व्हॉट इज माय रेमेडी ॲज अ सेलर? दॅट इज गिवन अंडर फर्दर प्रोव्हिजन्स. सो आय हॅव अ राईट टू आस्क कॅन्सलेशन ऑर रेसिशन अंडर द प्रोव्हिजन्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट. आणि म्हणून स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट लागतो. याच्या उलटं घ्या, त्या 10 लाख रुपये तयार मला देऊनही टाकले, मी सगळे पैसे खाऊन घेतले आणि मी सांगितलं जा मी तुम्हाला सेल डीड देत नाही, काय करायचं करा. सो शी कॅन आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स अगेन्स्ट मी अंडर अगेन्स्ट स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट, की मला कोर्टाने खरेदी खत करून द्यावं. लक्षात येत आहे? एकच टॉपिक, त्या टॉपिकच्या रिलेटेड आपण आता जाऊ. आता काय झालं पुढे, या ॲग्रीमेंटला जे आम्ही दोघांनी ॲग्रीमेंट फॉर सेल केलं त्या ॲग्रीमेंटप्रमाणे काही टर्म्स अँड कंडिशन्स मी फॉलो केल्या नाहीत किंवा मॅडमनी फॉलो केल्या नाहीत. अशा वेळेला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आम्ही केला. नाउ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इज डिफाईन्ड अंडर कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट. बघा कसे एकमेकांना रिलेटेड आहेत. टीपी ॲक्ट आणि कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट कसे रिलेटेड आहेत ते बघा. प्रपोजल, ॲक्सेप्टन्स, कन्सिडरेशनच्या डेफिनेशन्स दिल्या आहेत कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये. त्याचं प्रत्यक्ष एक्झिक्युशन आणि कोणता डॉक्युमेंट करायचा ते दिलेलं आहे टीपी ॲक्टमध्ये. बरोबर. आता या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये बायर म्हणून त्यांचे अधिकार काय? त्यांचे अधिकार प्रॉपर्टीचं क्लिअर टायटल नागनाथ तू करून दे मला. मी म्हटलं मी करणार नाही. त्या म्हणतील ठीक आहे मी जाते कोर्टात. मग त्या कोर्टात जातात, माझ्या विरुद्ध स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा दाखल करतात. हे झालं रिटर्न कॉन्ट्रॅक्टबद्दल. आता काही कॉन्ट्रॅक्ट मित्रांनो असे असतात, तुम्ही समजा क्रेडिट कार्ड घ्यायचं ठरवलं, तुम्हाला एक साधं LICची पॉलिसी घ्यायची ठरवली. कशाला क्रेडिट कार्ड? LICची पॉलिसी घ्यायची ठरवली. तुम्हाला एक हातामध्ये एक कागद दिला जातो, करा सही. वाचलाय का हो कधी तो कागद? किती बारीक अक्षरात असतो, कोणाला वाचता येणार नाही असा. बरोबर आहे ना? 2 पानं छापलेली असतात, फॉन्ट साईज असते 6 किंवा 7 किंवा 8, आणि केवढं मोठं डॉक्युमेंट करून घेतलेलं असतं. बरोबर आहे. त्यातल्या टर्म्स अँड कंडिशन्स तुम्ही बदलू शकता का? मग आता जे सेल डीड आपण करायचं ठरवलंय त्या सेल डीडमधले टर्म्स अँड कंडिशन्स आपण बदलू शकतो म्युच्युअल कन्सेंट, म्युच्युअल डिस्कशननी. क्रेडिट कार्डाचं ॲग्रीमेंट, LICचा ॲग्रीमेंट, कोणत्याही इन्शुरन्स कंपनीचं ॲग्रीमेंट, अगदी व्हेकल इन्शुरन्स, मेडिक्लेम, कोणतंही ॲग्रीमेंट तुम्हाला जर असं दिलं, ते तुम्हाला त्यातली एखादी टर्म कंडिशन तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्हाला ती बदलता येते का? येते का बदलता? तुम्ही असं म्हणू शकतात का ही टर्म बदल नाही तर मी तुझी पॉलिसी नाही घेणार? तुम्ही नाही बदलू शकत. मग पहिलं कॉन्ट्रॅक्ट 2 माणसांच्या दरम्यान झालेलं, या कॉन्ट्रॅक्टचा टाईप आणि LIC बरोबर केलेल्या कॉन्ट्रॅक्टच्या टाईपमध्ये फरक आहे ना? काय फरक आहे? काय फरक काय मला सांगा. फरक सांगा. कोणीतरी एक जण मला फरक सांगा. काय फरक आहे? व्हॉट यू थिंक अबाउट दिस? का नाही करू शकत तेच मी विचारतोय. काय फरक काय दोन्हीमध्ये? ते काय म्हणतील तुम्हाला, तुम्ही नका घेऊ ना पॉलिसी माझ्याकडनं, तुम्हाला ॲग्रीमेंट जर पक्क म्हणजे तुम्हाला नको असेल तर या ॲग्रीमेंटमध्ये आणि म्युच्युअल डिस्कशनमध्ये झालेल्या ॲग्रीमेंटमध्ये फरक आहे. तो फरक काय? त्याला म्हणतात पार्टीज ॲड आयडेम. काय म्हणतात? पार्टीज ॲड आयडेम. या पर्टिक्युलर पॉईंटवरती फार काही केस लॉ पण डेव्हलप झालेला नाही आहे ना, तुम्हाला काही फार त्याच्यावरती डिस्कशन सापडेल. परंतु व्हॉट इज पार्टीज ॲड आयडेम? दॅट मीन्स 2 पक्षकार ज्यावेळेला समोर एकमेकांच्या बसले एखादं कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी, त्या दोघांचा माइंडसेट काय होता. मी आणि मॅडम एकत्र आलो खरेदी खत करण्यासाठी. व्हॉट वॉज माय इंटेन्शन? टू सेल.
What was her intention? To purchase. So intention of sale and purchase was clear. बरोबर आहे. सेकंड केसमध्ये म्हणजे आम्ही आवर माइंड्स वेअर ॲट इक्वल लेव्हल. सेकंड केसमध्ये सुद्धा पार्टीज वेअर ॲट ॲडम. ही वॉज सेलिंग मी द इन्शुरन्स. आय वॉज ट्राईंग टू परचेस द इन्शुरन्स. आय सेड ओके द्या बाबा मला जे काय असेल ते. आपण वाचत नाही. पण या दोन कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एक फरक आहे. मी त्या फरकाचं उत्तर आत्ता देणार नाही. हा तुम्हाला होमवर्क की त्या दोन्हीमधल्या फरकांना एक्झॅक्ट नाव काय म्हणतात कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टच्या पुस्तकातच सापडेल तुम्हाला. आता हे प्रपोजल ॲक्सेप्टन्स फॉलोड बाय कन्सिडरेशन झालं. आपण मायनर्स कॉन्ट्रॅक्ट मगाशी थोडंफार डिस्कस केलं. दीज आर बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. ओके. आता याच्यातनं टाईप्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत पुढे. कोणते कोणते टाईप्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये आहेत आठवत आहे का? एजन्सी. एजन्सी म्हणजे काय सांगा? व्हॉट इज कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एजन्सी? आठवतोय का? सेक्शन 197, 198 ऑनवर्ड्स इन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट. व्हॉट इज कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एजन्सी? अपॉइंटमेंट ऑफ एजंट, पॉवर ऑफ अटर्नी, प्रिन्सिपल एजंट रिलेशनशिप. आठवत आहे? काय एक्झाम्पल सांगा. मी सांगू? ओके, तुम्ही नाही सांगितलं तर मी आहे सांगायला. मी माझी प्रॉपर्टी विकायचं ठरवलं, पण नेमकं ना काय झालं, मॅडमनी तो फ्लॅट घ्यायचा ठरवला की बा सर माझ्याकडे ना अमुक तारखेला माझी फिक्स डिपॉझिट मॅच्युअर होणार आहे. आत्ता लेटेस्टचे आजची तारीख किती? 23 आहे ना. 30 तारखेला माझी एक FD आहे ती मॅच्युअर होणार आहे. माझ्याकडे 35 लाख रुपये 25 लाख रुपये येणार आहेत. त्या दिवशी मी तुम्हाला पैसे देते आणि त्या दिवशी आपण सेल डीड करून घेऊ. मी म्हणतो मॅडमला, मॅडम काय अनफॉर्च्युनेटली ना त्या दिवशी मी नाशिकमध्ये नाही आहे आणि त्या दिवशी मला काही सेल डीड करता येणार नाही. मी चाललो आहे अमेरिकेला 3 महिन्यांसाठी आणि 3 महिने काही आता मला करता येणार नाही आहे. मग मी काय करतो? एक एजंट नेमतो. एजंट कशासाठी नेमतो? फॉर सेलिंग दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी ऑन माय बिहाफ. बरोबर. ही प्रॉपर्टी माझ्या वतीने त्याने विकायची. पैसे मी घेणार, फक्त तो तिथे सहीला जाणार, मला रिप्रेझेंट करणार किंवा माझ्यासाठी तो हजर राहणार. सो दिस इज नथिंग बट अपॉइंटमेंट ऑफ एजन्सी. आता एजन्सी अपॉइंटमेंटमध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. पुन्हा हुंदाई कारच्या दुकानात तुम्ही गेलात तर कंपनीचं शोरूम असेल तर गोष्ट नाही. अदरवाईज काय असते? कंपनीची एजन्सी असते, आपण म्हणतो ना. बरोबर आहे. कोणतेही समजा राईस ब्रान ऑइल असेल एखादं, त्याच्या आपण दुकानात गेलो, काय असते ती? एजन्सी असते. सो प्रिन्सिपल आणि एजंट रिलेशनशिप कॅन बी देअर एनिवेअर इन आवर डे टू डे प्रॅक्टिसेस. आता वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्स टू ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. देअरफॉर आय एम टेकिंग अन एक्झाम्पल की आय एम अपॉइंटिंग अन अटॉर्नी एजंट फॉर सेलिंग माय प्रॉपर्टी टू मॅडम. मग त्या एजंटनी काय करायचं? त्या दिवशी त्यांनी जायचं, सेल डीडवरती सही करायची, माझ्या वतीने रिप्रेझेंट करायचं, ती पॉवर ऑफ अटर्नी सब रजिस्टरला दाखवायची, त्या डॉक्युमेंटला ती लावायची त्याची कॉपी आणि खरेदी खत किंवा सेल डीड नोंदवून द्यायचं. दिस इज कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एजन्सी. आता जर त्याने असे उद्योग केले की त्याच्याकडे पॉवर ऑफ अटर्नी आहे, त्यांनी काय केलं, माझा एका फ्लॅटबरोबर आणखीन एक फ्लॅटही विकून टाकला. कॅन यू डू दॅट? व्हॉट विल इट बी? इट विल बी कॉल्ड ॲज एक्सिडिंग द एजन्सी, एक्सिडिंग हिज पॉवर्स, एक्सिडिंग हिज अथॉरिटी, एक्सिडिंग हिज लिमिट्स. बरोबर ना. मग त्या वेळेला त्या एजंटचं आणि प्रिन्सिपलचं जे रिलेशन आहे, मी प्रिन्सिपल आहे आणि तो एजंट आहे, मग आमच्या दोघांमध्ये डिस्प्यूट होणार. तो कसा रिझॉल्व्ह व्हायला पाहिजे, त्याच्यात काय लिमिटेशन्स आहेत, कसं व्हायला पाहिजे, हे सेक्शन 197 ऑनवर्ड्स 202, 204 पर्यंत हे सगळे सेक्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये दिलेले आहेत. सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चरमधला हा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे कॉन्ट्रॅक्टमधला, कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एजन्सी. तुम्ही इन्शुरन्स कंपनीकडनं एखादा इन्शुरन्स घेता, समजा लाईफ इन्शुरन्स घेतला आणि एखाद्या व्यक्तीचा लाईफ इन्शुरन्स घेतला आणि त्याची डेथ झाली, तर व्हॉट कंपनी इज गोइंग टू डू? 1 कोटी रुपयाचा इन्शुरन्स समजा घेतलाय, कंपनी काय करते? कंपनी काय करते? 1 कोटीचा जर इन्शुरन्स घेतला असेल आणि जो इन्शुअर्ड आहे तो जर मयत झाला, तर व्हॉट कंपनी इज गोइंग टू डू? Company is going to pay ₹1 crore to whom? To his legal representatives, legal heirs. बरोबर आहे ना. So this is what is called as contract of insurance, contract of indemnity. Indemnity आणि इन्शुरन्स नावाचा टॉपिक आहे. तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आठवत नाहीये का? की थोडाफार आठवतोय मी सांगितल्यावरती?
ठीक आहे. बेलमेंट नावाची भानगडे आठवते का? प्लेज आठवतं? काय बेलमेंट सांगा, कोण सांगेल? बेलर आणि बेली. रेमंडच्या शोरूमला गेलो, कापड आणलं, टेलरला शिवायला दिलं शर्ट. हे काय सेल्डीड झालं? मग काय एजन्सी झाली? मग काय झालं? कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ बेलमेंट. बरोबर आहे. मग बेलर कोण? बेली कोण? जे गुड्स देणार ते गुड्स एका पर्पजने देणार आणि त्याच्या बदल्यात तो ते मला परत देणार. पण ते कापड देईल का तो परत मला? त्याचा शर्ट बनवून देईल. तो शर्ट त्यांनी चुकीचा शिवला, खालीवर बटन केले, काय करायचं? यू कॅन स्यू हिम, बट दॅट पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्ट इज कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ बेलमेंट. व्हॉट इज प्लेज? आठवत आहे का प्लेज वगैरे कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमधलं? विसरायचं नाही बरं का, हे कायम लागतं. प्रॅक्टिसमध्ये या गोष्टी कायम लागतात. असे शर्ट आणि बटन्स खालीवर झाल्याचे दावे येत नाहीत, पण यू शुड नो द कन्सेप्ट. ओके, सो दीज आर नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट. आता या कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टच्या टाईप्सपेक्षाही महत्त्वाचं काय आहे? व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट, व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट आणि व्हॉइडेबल कॉन्ट्रॅक्ट. यू टेल मी व्हॉट इज व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. कोण सांगेल? करेक्ट. सो इट इज अ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. बरं, एखाद्याने समजा एखाद्या व्यक्तीबरोबर असं कॉन्ट्रॅक्ट केलं, म्हणजे ॲग्रीमेंट केलं, कॉन्ट्रॅक्टने ॲग्रीमेंट केलं की या व्यक्तीचा तू खून केल्यानंतर मी तुला 50 लाख रुपये देईन, असं कागदावरती लिहिलं. वेदर इट इज अ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट? का नाही? इल्लिगल काय आहे? पैसे देणं इल्लिगल आहे, मग सुपारी देणं इल्लिगल आहे ना. इट इज अगेन्स्ट पब्लिक पॉलिसी आणि इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लॉ. बरोबर आहे. असा ज्या पर्टिक्युलर प्रोव्हिजनमुळे एखाद्या व्यक्तीचं नुकसान होणार आहे, साधं सिंपल गणित आहे. नुकसान म्हणजे प्रत्यक्ष मर्डरच असं नाही, कोणतंही नुकसान, अशा स्वरूपात दिलेलं कॉन्ट्रॅक्ट. तू जर या व्यक्तीला त्रास दिला आणि याचा धंदा बुडवलास तर मी तुला 1 कोटी रुपये देईन. कॉन्ट्रॅक्ट करता येईल का असं? ॲग्रीमेंट करता येईल. लोक वाटेल तर ॲग्रीमेंट करतात. कोर्टात एन्फोर्सिबल होईल का? हे नाही होणार. कोर्ट काय म्हणेल? बाहेर निघा, बिकॉज दिस इज नॉट एन्फोर्सिबल बाय लॉ. सो व्हॉट एव्हर ॲग्रीमेंट इज एन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट. ऑफकोर्स इट शुड बी अ कॉन्ट्रॅक्ट फर्स्ट. पहिल्यांदा सगळे ऑफर, जसं तिने सांगितलं, ऑफर, ॲक्सेप्टन्स फॉलोड बाय कन्सिडरेशन झालेलं आहे ते. सो एनी कॉन्ट्रॅक्ट विच इज नॉट व्हॅलिड इज व्हॉइड. आता व्हॉइडमध्ये 2 आहेत. एक व्हॉइड ॲब इनिशियो. व्हॉट इज दॅट? सुरुवातीपासून बेकायदेशीर, सुरुवातीपासून व्हॉइड. हे मर्डरचं मी जे तुम्हाला आता सांगितलं ते. आणि व्हॉट इज व्हॉइडेबल? कोणाला द्यायचा ऑप्शन? कोण डिसाईड करणार आहे व्हॉइड की व्हॉइडेबल आहे? कोर्ट ठरवणार. किंवा वन ऑफ द पार्टीज कॅन ऑल्सो से दॅट इट इज व्हॉइडेबल ॲट द इन्स्टन्स, म्हणजे त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तसं लिहिलेलं पाहिजे. सो व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट आणि व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट आणि व्हॉइडेबल कॉन्ट्रॅक्ट हे बेसिक्स तुम्हाला त्याच्यात आहेत. आता कमिंग बॅक टू कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मला विचारा. म्हणजे मग TP ॲक्ट आपण थोडा एलॉबोरेटिव्ह घेऊ. विचारा काही प्रश्न. काय असतं, जर काहीच समजलं नाही, कंटाळा आला तर प्रश्न नसतात, किंवा सगळं समजलं तर प्रश्न नसतात. प्रश्न नसण्यासाठी पुष्कळ कारण आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टशी रिलेटेड एखादा एक्झाम्पल किंवा एखादा काही क्वेश्चन्स असतील तर मला विचारा, मी सांगतो. नाही, कम अगेन काय? कसं आहे, विसार पावती, ॲग्रीमेंट किंवा भरणा पावती किंवा MOU रजिस्टर पाहिजे का, असा मला त्यांनी प्रश्न विचारला. आता मी म्हटल्याने फरक पडणार नाही, मी नाही म्हटल्याने फरक पडणार नाही. मग काय बघायचं? रजिस्ट्रेशन ॲक्टचा सेक्शन 17 काढा. त्या 17 सेक्शनमध्ये जर ॲग्रीमेंट ऑफ सेल शब्द तुम्हाला सापडला तर ते कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्युमेंट आहे, त्यात तो नाही आहे. त्यामुळे ॲग्रीमेंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल नाही. परंतु जर इफ इट इज कपल्ड विथ possession then it requires, it attracts registration because it is conveyance within the meaning of Article 25 of Maharashtra Stamp Act. ते फार पुढचं आहे, ते जाऊ दे, ते प्रॅक्टिसमध्ये आल्यावर तुम्हाला समजेल. ॲट द मोमेंट 17 सेक्शन रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या सेक्शनच्या टेक्स्टमध्ये जे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल इन्स्ट्रुमेंट्स लिहिलेले आहेत
ते कंपल्सरी आहेत, अदरवाईज ते कंपल्सरी नाहीत. ठीक आहे, म्हणजे ऑप्शनल आहे, तुम्ही करू शकतात रजिस्टर, कंपल्सरी नाही. कंपल्सरी नसल्यामुळे तुम्ही रजिस्टर न केल्याने त्याची लिगल सँटिटी जात नाही. राईट. लेट अस गो टू नेक्स्ट एक्झाम्पल्स अँड नेक्स्ट ट्रान्सफर्स अंडर TP ॲक्ट. आता आपण सेल डीड जरा डिस्कस केलं, बरोबर. आता पुढचा महत्त्वाचा आहे या सगळ्या ट्रान्सफरमधला सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक, डे टू डे अफेअर्समध्ये लागणारा, सेलच्या बरोबर असतो लीज. लीज म्हणजे काय मराठीमध्ये? भाडेपट्टा, भाडे करार, व्हॉट एव्हर. आता भाडे करार किंवा भाडेपट्टा, थँक्यू व्हेरी मच. ते काय होतं, प्रोटोकॉलसाठी कोड घालायला लागतो आणि नंतर गरम होतं जास्त. ओके, आपल्याकडे तुम्हाला अभ्यासामध्ये ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट होऊन गेलाय की यावर्षी आहे? यावर्षी आहे. ठीक आहे. रेंट ॲक्ट झाला होता का कधी? महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट 1999 होता कधी अभ्यासात? लँड लॉजमध्ये होता? आत्ता आहे? बरोबर, थोडं सांगू त्याच्याबद्दल. हां, ठीक आहे. पहिलं प्रिन्सिपल सगळ्यांनी लिहून घ्या, आयुष्यभर लक्षात ठेवायचं. लीज इज क्रिएटेड अंडर TP ॲक्ट. लीज, त्याचा अर्थ सांगेन मी काय, का बरं हे महत्वाचं आहे ते सांगतो. लीज इज क्रिएटेड अंडर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, नॉट अंडर रेंट ॲक्ट. त्याच्या पुढे लिहा. काय फॅनचा आवाजामुळे होत आहे की काय? ठीक आहे. So lease is created under which law? Transfer of Property Act. आता हे का सांगतोय महत्वाचं. नाशिक महानगरपालिका हद्द, आपण नाशिकमध्ये राहतोय म्हणून, किंवा लेटस से त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेची हद्द. त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेमध्ये एखादी लीजवर प्रॉपर्टी मला द्यायची आहे. नाशिक शहरामध्ये एखादी प्रॉपर्टी मला लीजवर द्यायची आहे. इगतपुरी शहरामध्ये एखादी प्रॉपर्टी मला लीजवर द्यायची आहे. इगतपुरी शहरात एखादी प्रॉपर्टी मला लीजवर द्यायची आहे. बघा फरक. पेठ नावाचा तालुका आहे ना आपल्याकडे, पेठ तालुक्यामधली प्रॉपर्टी मला लीजवर द्यायची आहे. आता फरक बघा. त्र्यंबक नगर परिषद हद्दीतली प्रॉपर्टी, इगतपुरी नगर परिषद हद्दीतली प्रॉपर्टी, नाशिक शहरातली प्रॉपर्टी जर मला लीजवर द्यायची असेल तर मी लीज डीड करायचं आहे. कोणत्या कायद्याखाली करायचं? लीज इज ऑलवेज क्रिएटेड अंडर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट. मला पेठ तालुक्यातली प्रॉपर्टी द्यायची लीजवरती, अगेन लीज इज ऑलवेज क्रिएटेड अंडर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट. बट जर त्या भाडेकऱ्याकडनं मला पोझेशन घ्यायचं आहे, भाडं दिलं नाही, मला जागा हवी, तो चुकीचं वागतोय, इतरांना त्रास देतोय, शिवीगाळ करतोय, वापरली नाही, असे अनेक कारणं आहेत दिलेले. त्या कारणांपैकी कुठल्या तरी एका कारणावर किंवा 2-4 कारणांवरती मला समजा त्याच्याकडनं पोझेशन घ्यायचं असेल तर आय हॅव टू डू वन थिंग. आय हॅव टू एंड दॅट टेनन्सी. मला ती टेनन्सी एंड करायला लागेल. त्या एंडिंग ऑफ टेनन्सीला म्हणतात डिटर्मिनेशन ऑफ लीज. काय म्हणतात? डिटर्मिनेशन ऑफ लीज. ठीक आहे. आता फरक काय मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो. लीज इज क्रिएटेड अंडर TP ॲक्ट, बट लीज इज डिटर्मिन्ड, लीज इज टर्मिनेटेड आयदर अंडर TP ॲक्ट और अंडर रेंट ॲक्ट. कधी काय ते सांगतो. पेठ नगर परिषदेमध्ये यू हॅव टू डिटर्मिन द लीज अंडर TP ॲक्ट. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट खाली तुम्हाला हे टर्मिनेट करायला लागेल. त्र्यंबक नगर परिषदेतली प्रॉपर्टी, इगतपुरी भागातली प्रॉपर्टी, नाशिक शहरातली प्रॉपर्टी तुम्हाला जर लीज टर्मिनेट करायचं असेल तर तुम्हाला ते टर्मिनेट करायला लागेल अंडर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्ट. आता हे एक्झाम्पल का दिलं मी स्पेसिफिक? कारण आपल्या जिल्ह्यामध्ये पेठ हा एकच तालुका आहे ज्याला रेंट ॲक्ट लागू नाही आहे. सांगण्याचा मुद्दा काय? आता हे मी का सांगतोय असं? माझ्या मनाचे म्हणून सांगतोय का? नाही.
महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टच्या मागे एक शेड्यूल छापलेलं आहे. त्या शेड्यूलमध्ये विच आर द प्लेसेस, विच आर द एरियाज कवर्ड अंडर रेंट ॲक्ट आणि द एरियाज विच आर नॉट कवर्ड अंडर रेंट ॲक्ट दोज विल बी कवर्ड अंडर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट असं दिलेलं आहे. त्या शेड्यूलमध्ये पेठ नगर परिषदेतल्या प्रॉपर्टी, पेठ नगर परिषद हद्दीतल्या प्रॉपर्टीज दिलेल्या नाही आहेत आणि म्हणून तिथलं लीज डिटर्मिन करण्यासाठी तुम्हाला कुठला कायदा बघायला लागेल? ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट. सो व्हॉट आय मीन टू से, तुम्ही लिहून काय घेतलं? ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट खाली ऑल द लीजेस आर क्रिएटेड अंडर TP ॲक्ट. तुम्ही रेंट ॲक्टचं पुस्तक काढा, रेंट ॲक्टच्या पुस्तकामध्ये लीज क्रिएट करण्याची प्रोव्हिजन नाही. त्याच्यात फक्त लीज किंवा रेंट ॲक्ट खालच्या भाडे करार टर्मिनेट करण्याची प्रोव्हिजन आहे, क्रिएट करण्याची प्रोव्हिजन नाही. आता राईट्स ऑफ लेसॉर, राईट्स ऑफ लेसी. पहिल्यांदा टर्मिनेशन कसं करायचं? मी तुम्हाला पहिल्यांदा सेल डीडच्या बद्दल काय सांगितलं? पैसे दिले नाही दिले, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स कसा करायचा ॲग्रीमेंटचा, सेल डीड झाल्यावरती पैसे दिले नाही तर राईट ऑफ बायर, राईट ऑफ सेलर, हे सगळे सांगितले ना. आता आपण लीजकडे आलोय. आता राईट ऑफ लेसर, जो भाडे करार करून देतो त्याला म्हणतात लेसॉर, जो मालक असतो. आणि जो भाडेकरी असतो त्याला काय म्हणतात कायद्यामध्ये? लेसी. रेंट ॲक्ट खाली त्याला म्हणतात टेनंट. लेसॉरला रेंट ॲक्ट खाली म्हणतात लँडलॉर्ड. बरोबर? लँडलॉर्ड टेनंट रिलेशनशिप, लेसॉर लेसी रिलेशनशिप, घरमालक भाडेकरी रिलेशनशिप. कळलं एवढं? आता राईट ऑफ लेसॉर काय असतील सांगा? इमॅजिन करा काय असतील विदाऊट गोईंग थ्रू द बुक. मी घरमालक आहे, मला काय अधिकार आहे भाड्याने दिलेल्या जागेचा? वेळेवर भाडं मिळण्याचा तर अधिकार आहे की नाही? मला वेळेवर भाडं मागण्याचा अधिकार आहे, भाडं मिळण्याचा अधिकार आहे. दिस इज माय राईट ॲज अ लेसर. बरोबर? लेसॉरचा आणखीन काय राईट आहे? त्यांनी प्रॉपर्टी नीट ठेवली पाहिजे. मला कधी कधी जाऊन त्या प्रॉपर्टीचं इन्स्पेक्शन घेतले पाहिजे. दिज आर असे बरेच आहेत, असे दिज आर कॉल्ड एज राईट्स ऑफ लेसॉर. पण मला आता तो भाडेकरी जर समजा भाडंच देत नसेल तर मला काय अधिकार आहे? जागा परत मागण्याचा. बरोबर आहे? त्यांनी समजा तिथे काही उद्योग केले, समजा एखादा इलिगल बिझनेस सुरू केला, तरी मला ती जागा परत मागण्याचा अधिकार आहे. हे असे जे माझे अधिकार आहेत देज आर कॉल्ड ॲज राईट्स ऑफ लेसॉर्स. त्यामुळे तुम्हाला 108 सेक्शन बघायला लागेल TP ॲक्टचा. त्या 108 सेक्शनमध्ये प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत. व्हॉट आर राईट्स ऑफ लेसॉर अँड लेसी. मग लेसीचे काय काय राईट आहेत? पीसफुल पोझिशन एन्जॉय करण्याचा अधिकार आहे. तर आपलं मी रोज सकाळी जाऊन बेल वाजवणार, काय बरं आहे का, प्रॉपर्टी नीट ठेवली आहे का, चालेल का? त्याला नाही चालणार. पहाटे 4 वाजता जाऊन बेल वाजवायची, का रे झोपलायस का, चालेल का? नाही चालणार. सो व्हॉट इज हिज राईट? टू हॅव पीसफुल पोझिशन. आणि अजून काही जे राईट्स दिलेले दोज आर कॉल्ड एज राईट्स ऑफ लेसी. आता जर समजा एखादी गोष्ट त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टच्या बाहेर जाऊन, आता हा लीज डीड इज ऑल्सो कॉन्ट्रॅक्ट. लीज इज क्रिएटेड अंडर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट. सो जर समजा हे कॉन्ट्रॅक्ट मला कंटिन्यू करायचं नसेल तर व्हॉट इज अ राईट ऑफ लेसॉर? टू गेट पोझिशन. पण असं मी करू शकतो का? हे चल आता मला तुझा चेहरा नाही आवडत, तू निघ या जागेतनं, असं मी भाडेकराला म्हणायचं आणि तो निघेल, चालेल का? नाही. So protection is given to a tenant. A protection is given to a lessee that unless and until a particular ground arises, landlord cannot ask for possession. ते ग्राउंड्स दिलेत मित्रांनो ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टमध्ये. ते ग्राउंड्स दिलेले आहेत महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टमध्ये. कोणत्या कोणत्या ग्राउंड्स खाली लँडलॉर्ड पोझेशन मागू शकतो? दिस इज कॉल्ड ॲज प्रोटेक्शन टू टेनंट्स, प्रोटेक्शन टू लेसी. आणि मग नोटीस द्यायला लागते. 106 सेक्शन आहे, 106 सेक्शन अंडर TP ॲक्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ टेनन्सी, टर्मिनेशन ऑफ लीज. रेंट ॲक्ट खाली फक्त एका सेक्शन खाली नोटीस आहे, सेक्शन 15 फॉर डिफॉल्ट. बाकी काही नोटीस नाही आहेत, ऑप्शनल आहेत. सो दिस इज लीज अंडर विच देर आर राईट्स ऑफ लेसॉर, राईट्स ऑफ लेसी. आता अजून एक महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे. मी तुम्हाला खूप बेसिक्स सांगतोय. माझा आजचा टॉपिक बेसिक्स ऑफ TP ॲक्ट आणि कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आहे. अदरवाईज एकेका टॉपिकवरती 2-2, 3-3 तासांपेक्षा जास्त लेक्चर द्यायचं इतके त्या प्रोव्हिजन्स आहेत, महासागर आहे. समजा एखादा भाडे करारनामा 1 वर्षाचा होता. तर 1 वर्षाच्या भाडे करारानंतर तो मनुष्य जागा सोडत नाहीये, पण तो मला भाडं तर देतोय आणि मी भाडं पण ॲक्सेप्ट करतोय. त्याच्या लाभामध्ये आता काही करार आहे का? उरलेला करार नाहीये. करार तर टर्मिनेट झालाय बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम. वेळ संपल्यामुळे झालेला करार टर्मिनेट झालेला आहे करार.
पण तरी जर तो भाडेकराराप्रमाणे त्या जागेमध्ये कंटिन्यू असेल आणि तो जर भाडं देत असेल तर इट इज कॉल्ड ॲज टेनंट होल्डिंग ओव्हर. टेनंट होल्डिंग ओव्हर ऑन द सेम टर्म्स अँड कंडिशन्स ही विल कंटिन्यू द टेनन्सी ॲज अ टेनंट होल्डिंग ओव्हर अनलेस अँड अंटिल इट इज टर्मिनेटेड. ठीक आहे, हे झालं लीज. याच्याबद्दल काही प्रश्न आहेत सेल आणि लीजबद्दल? आहेत का प्रश्न काही? पुढे जायचं गिफ्टकडे. गिफ्ट करताना, गिफ्ट तुम्हाला समजून सांगताना, एस्पेशली सेक्शन 122 ऑनवर्ड्स ऑफ TP ॲक्ट सांगताना आदरणीय भुतडा सर आणि माझा अत्यंत आवडीचा टॉपिक म्हणजे मुस्लिम लॉचे गिफ्ट्स. सरही अतिशय मुस्लिम लॉमधले ही इज द मास्टर ऑफ मुस्लिम लॉ इन आवर एंटायर डिस्ट्रिक्ट. मुस्लिम लॉचे जे मॅटर्स असतात ते खूप वेगळे असतात. त्यांचा पर्सनल लॉशी रिलेटेड थोडासा त्याचा संबंध आहे, म्हणून त्या टॉपिककडे आपण येऊया. सो व्हॉट इज गिफ्ट? व्हॉट इज गिफ्ट? प्रॉपर्टी, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्टली इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. कंटाळा आलाय का? ठीक आहे, मला असं वाटतंय थोडं फील येतोय असा. नाही, ठीक आहे, मनातलं बोललो तुमच्या. गिफ्ट इज नथिंग बट ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कन्सिडरेशन. कोणताही मोबदला न घेता केलेलं ट्रान्सफर इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कन्सिडरेशन. इज अ गिफ्ट. आता जो गिफ्ट देतो त्याला काय म्हणतात? डोनर. जो गिफ्ट घेतो त्याला काय म्हणतात? डोनी. बरोबर? डोनर, डोनी आणि प्रॉपर्टी जी गिफ्ट दिली जाते ती. आता याच्यात एक फार इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे, तो असा आहे, एखादं गिफ्ट समजा मी दिलं, आमचे ॲडव्होकेट लोहिते इथे आलेले आहेत, समजा मी त्यांना एखादी प्रॉपर्टी गिफ्ट दिली, ते मी गिफ्ट दिलेली प्रॉपर्टी परत मागू शकतो का? का नाही मागू शकत? सांगा मला तुम्ही. मी दिलेली प्रॉपर्टी गिफ्ट मागू शकतो का? चला ठीक आहे, हा पहिला प्रश्न. प्रश्न नंबर 2, मी मयत झाल्यावरती माझी मुलं ही प्रॉपर्टी महेश लोहिते वकिलांकडनं परत मागू शकतात का? मग आता गिफ्ट तर मी दिली आहे. आज मला वाटलं की महेश लोहिते चांगले आहेत, मी त्यांना माझी प्रॉपर्टी गिफ्ट देऊन टाकली. उद्या माझं मत बदलणार नाही, पण समजा बदललं, कॅन आय आस्क दॅट प्रॉपर्टी बॅक? फार महत्त्वाचा, अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि तुम्हाला अजून एक त्याच्याशी रिलेटेड एक शब्द त्या गिफ्टमध्ये सापडेल, दॅट इज कॉल्ड एज ओनेरस गिफ्ट. सो व्हॉट इज ओनेरस गिफ्ट ते तुम्ही बघा, थोडंसं मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल सांगतो. सो मी दिलेलं गिफ्ट परत मागू शकतो फक्त एका ग्राउंडवर, इफ माय डॉक्युमेंट इज विथ सम फ्रॉड, सम मिसरिप्रेझेंटेशन, सम अनड्यू इन्फ्लुएन्स विच आर कव्हर्ड अंडर कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट. पुन्हा त्याचं रिलेशन आलं बघा. कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये जे व्हॉइड कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या संदर्भामध्ये जे टॉपिक्स आहेत, फ्रॉड, मिसरिप्रेझेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएन्स, मिस्टेक, या ग्राउंड्सवरती आय कॅन आस्क द रिव्होकेशन ऑफ गिफ्ट. व्हॉट इज दॅट कॉल्ड? इज ॲज रिव्होकेशन. अदरवाईज कॅन आय आस्क फॉर रिव्होकेशन? कॅन आय आस्क फॉर रिव्होकेशन? द आन्सर इज नो. But if he wants to give my property back, I can definitely take it back. But I cannot enforce in the court of law that this gift deed should be cancelled without any reason. If I come with a reason की हे fraudulent document आहे, त्यांनी माझी फसवणूक केली, मला सांगितलं त्यांनी या कागदावरती सही केल्यावर मी अशिक्षित आहे आणि माझा अंगठा घेतला या कागदावरती, मला सांगितलंच नाही की गिफ्ट घेतोय प्रॉपर्टी, आणि त्यांचा माझा संबंधच नाही, ना माझा मुलगा आहे तो, ना माझा भाऊ आहे, ना प्रेमाचे संबंध आहेत, फक्त मित्र आहेत, असं काही कोणाला कधी गिफ्ट देतं का? अशा कुठल्या ग्राउंड जर असेल तर डेफिनेटली आय कॅन फाईल अ सूट. अदरवाईज कॅन आय फाईल अ सूट फॉर कॅन्सलेशन ऑर रिव्होकेशन ऑफ गिफ्ट? द आन्सर इज नो. नाऊ कमिंग टू मुस्लिम लॉ. हेच जर गिफ्ट एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने दुसऱ्या मुस्लिम व्यक्तीला द्यायचं असेल तर, इवन नॉन मुस्लिम व्यक्तीला द्यायचं असेल तर, दॅट पर्टिक्युलर प्रोव्हिजन ऑफ रजिस्टर डॉक्युमेंट इज नॉट मेड ॲप्लिकेबल अंडर मुस्लिम लॉ. गिफ्ट करण्यासाठी रजिस्टर डॉक्युमेंट लागतं आणि त्या रजिस्टर डॉक्युमेंटला कंपल्सरी 2 विटनेसेस लागतात. बरोबर? तुम्हाला माहिती आहे का आपल्या या भारतातल्या सगळ्या कायद्यांमध्ये कोणत्या कोणत्या डॉक्युमेंट्सला 2 विटनेसेस कंपल्सरी आहेत? आठवत आहे? अटेस्टिंग विटनेस, ज्याला अटेस्टेशन म्हणतात. अटेस्टिंग विटनेस कोणत्या 2 डॉक्युमेंट्सला कंपल्सरी आहे? रादर 3 डॉक्युमेंट्सला आहेत, पण 2 नक्की आहेत. 3 डॉक्युमेंट्स आहेत सांगतो.
पहिला डॉक्युमेंट आहे विल, ज्याला अटेस्टेशन इज मॅन्डेटरी बाय लॉ ॲज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन ॲक्ट, 68 ऑफ इंडियन सक्सेशन ॲक्ट. दुसरा आहे गिफ्ट आणि तिसरा आहे मॉर्गेज. या 3 डॉक्युमेंटला अटेस्टेशन इज मॅन्डेटरी. सो मुस्लिम लॉमध्ये जर हे गिफ्ट करायचं असेल तर मित्रांनो, अंडर मुस्लिम लॉ ओरल गिफ्ट इज परमिसिबल. ओरल गिफ्ट, देर इज नो नीड ऑफ डॉक्युमेंट. देर इज नो नीड ऑफ गिफ्ट बाय डॉक्युमेंट, दॅट इज बाय गिफ्ट डीड. कोणतंही डॉक्युमेंट करायची गरज नाही, ना ते रजिस्टर करायची गरज आहे. डॉक्युमेंटच नाही केलं तर रजिस्टर कसा करणार आणि काय करणार? सो दिस इज कॉल्ड ॲज ओरल गिफ्ट विच इज कॉल्ड ॲज हिबा, HIBA, हिबा अंडर मुस्लिम लॉ. त्याच्यासाठी काही कंडिशन्स आहेत. दॅट इज डिक्लरेशन बाय डोनर, ॲक्सेप्टन्स बाय डोनी, कपल्ड विथ पजेशन, फॉलोड बाय पजेशन. इट इज मॅन्डेटरी. आणि मग ते प्रूव्ह कसं करायचं हा आणखीन वेगळा टॉपिक आहे. एखाद दिवशी तुम्ही मला परत बोलवा, मी तुम्हाला त्यावरती सांगेन. नॉट टुडे, हाऊ टू प्रूव्ह हिबा. बट फॉर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर मुस्लिम लॉ ओरल गिफ्ट इज परमिसिबल. आता हे सेव्ह कुठे केलं आहे? कायद्यामध्ये कुठेतरी तर प्रोव्हिजन लागेल ना की अंडर मुस्लिम्स देर इज नो नीड ऑफ गिफ्ट डीड. सी सेक्शन 129 ऑफ TP Act, wherein this particular document, this particular हिबा इज सेव्ड. हिबाला रजिस्टर डॉक्युमेंटची गरज नाही. शाबित कसं करायचं, कोर्टात ते प्रूव्ह कसं होईल, दॅट इज अ डिफरंट आस्पेक्ट ॲट ऑल. सो व्हॉट आय मीन टू से, अंडर मुस्लिम लॉ गिफ्ट विदाउट डॉक्युमेंट इज अलाउड. But under for non-Muslims, gift has to be by a registered document where there has to be a donor, there has to be a donee, and there has to be attesting witnesses, and there must be some property, immovable property. Movable property is a gift, mandatory नाही. Movable property is a gift, registration करणं mandatory नाही. Immovable property is a gift, registration करणं compulsory, mandatory आहे. So this is what relating to gift. Now important topic, mortgage. काय mortgage? This is also one of the modes of transfer. काय असतं mortgage? गहाणखत. काय गहाण ठेवायला लागतं? प्रॉपर्टी, इमूव्हेबल प्रॉपर्टी. मुव्हेबल असेल तर त्याचे वेगळा कायदा, म्हणजे इट विल बी गव्हर्न बाय नॉट बाय रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट. आता मॉर्गेजचे किती टाईप्स आहेत? 5 आहेत की 6 आहेत? 5 आहेत. बरं, कोणते कोणते आहेत? सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, युसुफ्रुक्टरी, मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल, आणि एक ॲनामोलस आहे. अजून कोणतं आहे? ठीक आहे. डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स, दॅट मीन्स इट्स अ इक्विटेबल मॉर्गेज. सिंपल मॉर्गेज इज रजिस्टर्ड मॉर्गेज. बरोबर. सो हे जे टॉपिक्स आहेत, व्हॉट इज मॉर्गेज इज नथिंग बट giving a property to somebody else for a consideration with a condition that I will pay back the consideration, I will take my property back. Whether it is a sale, whether it is a gift, whether it is a lease, whether it is an exchange, no, it is mortgage. So it is a different type of transfer. आता या ट्रान्सफरमध्ये the person who mortgages the property is called as mortgagor. The person who takes the property in mortgage is called as mortgagee, and the property which is mortgaged is called as mortgaged property. ठीक आहे, इथपर्यंत ठीक आहे. आलो आपण इथपर्यंत. आता मॉर्गेज करताना देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस गिवन अंडर द TP Act. आता ते टॉपिक्स तुम्ही बघाल. इंग्लिश मॉर्गेज म्हणजे काय, सिंपल मॉर्गेज म्हणजे काय, रजिस्टर्ड मॉर्गेज म्हणजे काय, डिपॉझिशन ऑफ टायटल डीड्स म्हणजे काय, युसुफ्रुक्टरी म्हणजे प्रत्यक्ष कब्जा घ्यायचा, तिथले सगळं युसुफ्रुक्ट्स घ्यायचे, म्हणजे त्याचं फ्रुट्स घ्यायचे आणि मग ती प्रॉपर्टी परत द्यायची. 2 महत्त्वाच्या कन्सेप्ट ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टमध्ये आहेत. दोज आर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज अँड फोरक्लोजर. रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज म्हणजे मी एखादी प्रॉपर्टी बँकेकडे गहाण ठेवली आणि ती बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या मॉर्गेज ठेवली, त्या मॉर्गेजचे पैसे मी घेतले आणि त्यानंतर माझ्याकडे पैसे आल्यावरती मी ते पैसे बँकेत भरले, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज माय राईट ऑफ गेटिंग इट रिडीम्ड. रिडेम्पशन घ्यायची, ती प्रॉपर्टी मी परत घ्यायची. पण जर समजा मी ते पैसे एका ठराविक मुदतीत देऊ शकलो नाही, तर व्हॉट द बँक हॅज राईट? द बँक हॅज राईट टू फोरक्लोज द मॉर्गेज. सो बँक विल से नाऊ यू हॅव नो राईट, युअर राईट इज लॉस्ट फॉर गेटिंग युअर प्रॉपर्टी बॅक. वी आर फोरक्लोजिंग दिस पर्टिक्युलर अकाउंट
and now this property is ours, we will sell and we will get the proceeds and appropriate towards the account, and then we will give you no due certificate because now property belongs to us. So this is a right of mortgage, a mortgager, त्याच्यात राईट ऑफ मॉर्गेजर, राईट ऑफ मॉर्गेजी हे पण दिलेले आहेत. आणि याच्यात एक अजून महत्त्वाचा मुद्दा मला आज तुम्हाला सांगणं आवश्यक आहे. मित्रांनो, रेंट राईट्स, भाडे कराराने घेतलेले अधिकार सुद्धा मॉर्गेज करता येतात. एखादी प्रॉपर्टी मी भाड्याने घेतली, माझ्याकडे लीजवर घेतली, ती मी घेतलेली प्रॉपर्टी, त्याचे लीजचे जे राईट्स आहेत ते राईट्स मी मॉर्गेज करतो एखाद्या इन्स्टिट्यूटला किंवा एखाद्या व्यक्तीला. दॅट मॉर्गेज इज ऑल्सो व्हॅलिड टू द एक्सटेंट ऑफ माय टेन्युअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लीज. ते लीज समजा 10 वर्षांचं असेल तर 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी मी मॉर्गेज नाही करू शकत ते लीज, बट आय कॅन लीज दॅट पर्टिक्युलर, आय कॅन मॉर्गेज दोज प्रॉपर्टीज अंडर द लीज फॉर अ पिरियड लेस दॅन द लीज पिरियड given under the Transfer of Property Act. So the right of mortgagors, right of mortgagee, right to redeem is the basic right of a mortgager. Right to foreclosure is a right of mortgagee. मग ती प्रॉपर्टी चांगली ठेवली पाहिजे, त्याच्यात काही वेस्ट करायला नको. These are all rights of mortgagers. Right of mortgagee is to recover money from the mortgager. So these are also given under the provisions of Transfer of Property Act. त्याच्याशी रिलेटेड बरेच सेक्शन्स आहेत. महत्त्वाचा सेक्शन आहे सेक्शन 68C, दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लॉग ऑन मॉर्गेज. बऱ्याच मॅटर्समध्ये तुम्हाला प्रत्यक्ष प्रॅक्टिसमध्ये पण लागतात आणि तुमच्या एक्झाममध्ये तुम्हाला याच्यावरती शॉर्ट नोट येते. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ क्लॉग ऑन मॉर्गेज? CLOG, क्लॉग. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ क्लॉग? डिक्शनरी मिनिंग काय बघा गुगलवर. एक्झॅक्टली सेम मिनिंग इज देअर for clog. So for the purposes of mortgagee to get it foreclosed, if there is some hurdle, then it is called as clog on mortgage. हे पण यातले महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. अजून एक 10 मिनिटं चालेल ना? 11 o'clock. 10 मिनिटं चालेल अजून. We will cover exchange and then we will also go for little actionable claims. Now what is exchange? Now under Contract Act there is a basic provision that a property can be purchased either for property or for money and property. So exchange is nothing but purchase of a property or taking a property for a property. एक प्रॉपर्टी मी द्यायची, त्याच्या बदल्यात मी प्रॉपर्टी घ्यायची. This is called as exchange, wherein there can be consideration or there may not be consideration. So if it is with consideration, म्हणजे माझ्या प्रॉपर्टीची किंमत 1 लाख रुपये आणि समोरच्या प्रॉपर्टीची किंमत 75,000 रुपये आहे, तर मी माझी प्रॉपर्टी त्याला देणार, त्याची प्रॉपर्टी मी घेणार आणि वरनं तो मला 25,000 रुपये देणार. सो दॅट देर विल बी एक्झॅक्ट ट्रान्झॅक्शन इन बिटवीन द पार्टीज ॲज पर द मॉनिटरी टर्म्स. सो दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी or property to money and property. So this is called as exchange. Now what remains for today, let us go through. तुमच्याकडे TP Actचं किंवा काही बेअर ॲक्ट आणलंय का? लेक्चर ज्या वेळेला एखाद्या विषयावरती असेल त्यावेळेला यू शुड ब्रिंग ॲटलिस्ट द बेअर ॲक्ट. नो लेट मी टेल यू द प्रोव्हिजन्स विच यू कॅन ऑलवेज सी फ्रॉम द बुक. Chapter 7 is for gifts. That starts from section 122, ends at section 129. मित्रांनो, जर तुम्हाला एखादा कायदा लक्षात ठेवायचा असेल तर यू कॅन डेफिनेटली लर्न द प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ बाय रिमेंबरिंग द चॅप्टर्स. चॅप्टर वाईज तुम्ही जर कायदा वाचलात तर तुम्हाला सेक्शन्सही लक्षात राहतात आणि तुम्हाला तो टॉपिकही लक्षात राहतो. सो द टॉपिक ऑफ गिफ्ट इज देअर फ्रॉम सेक्शन 122 to 129. Then leases are given. The lease is defined under section 105. So from 105 to section 117, the leases are given. Exchanges are given from 118 to 121, the smallest chapter given. Then mortgage is given, which starts from, that is chapter 4 from 58. 58C जो मी तुम्हाला मगाशी क्लॉग ऑन मॉर्गेज सांगितला तो, आणि then that ends up to section 104. So this is the biggest chapter under Transfer of Property Act. And of course the sale, which is given from section 54 to section 57, that is the smallest chapter but has a meaningful, very meaning about the, because sale deeds are day to day practices मध्ये खूप होतात. आता सेल बद्दल आणखीन एक महत्त्वाचं तुम्हाला सांगतो. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टमध्ये
whether the word agreement or contract is there, whether mere entering into contract, whether it is a transfer of property. Mere entering into contract, whether it is a transfer of property, the answer is no. Why? Because agreement of sale by itself cannot create interest in the property. Agreement of sale ला कायद्यामध्ये शब्द आहे कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल. लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला पुस्तकामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल शब्द येईल, that means you have to correlate it to agreement. So agreement for sale or contract for sale by itself cannot create any interest in the property. So this is all about sale, mortgages, lease, exchange, gift and transfer of property in between two living persons. Now the last topic which is given under the Transfer of Property Act, that is actionable claims, that starts from section 130 and ends at section 137. Now what is actionable claim? त्याचा शब्दच सांगतो तुम्हाला. The claims on which the action can lie, those are actionable claims. Those are not covered by other 5 topics. जे लीज नाही आहे, जे मॉर्गेज नाही आहे, जे सेल नाही आहे, जे गिफ्ट नाही आहे, जे एक्सचेंज नाही आहे, पण देर इज अ ट्रान्सफर, सो इट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सफर बाय ॲक्शनेबल क्लेम्स. However, negotiable instruments are saved and there is a specific section under the TP Act regarding negotiable instruments also, that is check, hundis or promissory notes and any other document under Negotiable Instruments Act. So this is what about basics of Contract Act and Transfer of Property Act. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारा, मी त्याची उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. आय होप की तुम्हाला कंटाळा आला नाही, कारण मी जेवढं सोप्या शब्दात सांगायचा प्रयत्न केला, सेक्शन वाईज सांगणं मी आज अपेक्षित नाही. दॅट यू कॅन रीड. एनी क्वेश्चन्स? येस. आता बघा, लीव अँड लायसन्स, छान प्रश्न विचारला हा. लीव अँड लायसन्स इज नॉट covered under Transfer of Property Act. It is not covered under Rent Act. Rent Act मध्ये फक्त लीव अँड लायसन्स फॉर अ स्पेसिफाईड पीपल, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, गव्हर्नमेंट सर्वंट्स तेवढंच कव्हर केलेलं आहे. अदरवाईज लायसन्स इज क्रिएटेड अंडर इजमेंट्स ॲक्ट, इंडियन इजमेंट्स ॲक्ट, त्याच्याखाली लायसन्स क्रिएट केले जातात, लीव अँड लायसन्स. आता लीव अँड लायसन्स ॲग्रीमेंट इज नथिंग बट, तो भाडेकरारासारखाच असतो, पण त्याच्यात भाडेकऱ्याचे अधिकार त्याला मिळत नाहीत. रेंट ॲक्टचं प्रोटेक्शन मिळत नाही भाडेकऱ्याला किंवा त्यातल्या लायसन्सीला. द पर्सन हू इज ओनर इज कॉल्ड ॲज लायसन्सॉर. द पर्सन हू गेट्स द प्रॉपर्टी ऑन रेंट इज ऑन लायसन्स इज कॉल्ड ॲज लायसन्सी अँड द प्रॉपर्टी विच इज लायसन्स. आता या पर्टिक्युलर प्रश्न असा होता त्यांचा की जर उद्या लीव अँड लायसन्स ॲग्रीमेंट केलं आणि त्या ॲग्रीमेंटमधनं मधूनच सोडून गेला म्हणताय ना, तो भाडेकरी समजा, किंवा भाडेकरी नाही, तो जर लायसन्सी मधूनच जागा सोडून गेला, तर यू हॅव टू गो फॉर फर्स्टली नोटीस ऑफ टर्मिनेशन, की तू जागा सोडून गेलायस, मला जागेचं पोझेशन दे. इफ इट डझंट गिव्ह यू पोझेशन, यू हॅव टू गो फॉर अ रेग्युलर सिव्हिल सूट इन अ सिव्हिल कोर्ट, नॉट अंडर रेंट ॲक्ट, नॉट अंडर रेंट कोर्ट. असं जाऊन लगेच कब्जा, यू कॅनॉट टेक पोझेशन. यू कॅनॉट टेक पोझेशन विदाउट फॉलोइंग अ ड्यू प्रोसिजर गिवन अंडर लॉ. येस. नाही, पोझेशन जर दिला असेल त्यांनी, तर ॲग्रीमेंट टर्मिनेट करायला जर दोघेही जण आले तर यू कॅन गो फॉर कॅन्सलेशन ऑफ डॉक्युमेंट, ऑर यू कॅन जस्ट गिव्ह अ नोटीस टू हिम ऑफ टर्मिनेशन, की नाऊ यू आर नॉट स्टेईंग देअर, यू हॅव ऑल्सो गिव्हन मी द पोझेशन, द डॉक्युमेंट स्टँड्स टर्मिनेटेड. सो टर्मिनेशन ऑफ लीव अँड लायसन्स इज आयदर बाय बोथ द पार्टीज, ऑर इन दिस पर्टिक्युलर केस where he has already handed over the possession, it will be by notice of intimation की तू ऑलरेडी जागा सोडून गेलायस. कशाबद्दल? चार्ज. ओके. सेक्शन 100 ऑफ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट. नाउ व्हॉट इज चार्ज? एन्कम्ब्रन्स, चार्ज, बोजा प्रॉपर्टीवरती. आता बोजा म्हणजे तुम्हाला मी उदाहरण सांगतो. समजा मी एखाद्या व्यक्तीला 10 लाख रुपये द्यायचे बाकी होते, पण मी काही त्याला दिले नाहीत. सो ही गोज टू कोर्ट अँड आस्क फॉर ₹10 lakhs रिकव्हरी अगेन्स्ट मी. माझ्याकडे एक प्रॉपर्टी पण आहे, 10 लाख रुपयाची कोर्ट माझ्या विरुद्ध ऑर्डर करतं, दॅट मीन्स डिक्री करतं. ही सूट गेट्स डिक्रीड अँड ही इज एंटायटल्ड टू रिकवर ₹10 lakhs फ्रॉम मी अलॉंग विथ इंटरेस्ट, पण आय एम नॉट रेडी टू पे.
आणि देर इज अ पॉसिबिलिटी की मी माझी प्रॉपर्टी विकून टाकून परदेशात पळून जायच्या विचारात आहे, किंवा समजा तसं नाही आहे पण तशी त्या प्लेंटिफला भीती वाटते, तर ही कॅन रिक्वेस्ट द कोर्ट इन हिज प्लेंट दॅट द अमाऊंट recoverable amount should be kept as a charge on my property. That means what? If I am going to sell the property, the sub registrar थांबवेल मला आणि म्हणेल नाही तुमच्या प्रॉपर्टीवरती चार्ज आहे, ते पैसे तुम्ही आधी त्या व्यक्तीला द्या, म्हणजे तुमची प्रॉपर्टी क्लिअर होईल, फ्री फ्रॉम ऑल एन्कम्ब्रन्सेस. तुम्हाला शेवटच्या दिवशी किंवा परवा टायटल रिपोर्ट्सवरती एक लेक्चर आहे, त्याच्यामध्ये टायटल रिपोर्टमध्ये शेवटचा शब्द असतो, द टायटल ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एन्कम्ब्रन्सेस अँड मार्केटेबल. फ्री फ्रॉम एन्कम्ब्रन्सेस म्हणजे देर इज नो चार्ज. आता चार्ज कसाचे असू शकतो? समजा मी एखाद्या जमिनीचा लँड रेव्हेन्यू बुडवला, तर सरकार जी अमाऊंट माझ्याकडनं रिकवर करणार असेल त्या अमाऊंटचा चार्ज त्या जमिनीवरती ठेवतं, म्हणजे जेव्हा केव्हा ती प्रॉपर्टी मी विकायला काढेन त्यावेळेला गव्हर्नमेंट ड्यूज मला आधी भरायला लागतील. तुम्हाला एक अजून एक्झाम्पल सांगतो चार्जचं सध्याच्या सगळ्यात सोबत. तुम्ही समजा एखाद्याने सिग्नल तोडला आणि तुमचं चलन झालं, सिग्नल नाही काय त्याला म्हणतात, ओव्हर स्पीडिंग केलं आणि ऑटोमॅटिक चलन तुम्हाला कॅमेऱ्यातनं आलं. ते बसलेले असतात का कोपऱ्यामध्ये, त्यांनी समजा ऑटोमॅटिक चलन पाठवलं, तुम्ही लगेच भरता का? नाही भरत. कधी भरायला लागतं ते? रजिस्ट्रेशन किंवा प्रॉपर्टी जर आपली गाडी जर विकायला काढली तर. So this is charge over that vehicle. Charge gets created over that vehicle. Encumbrance created over that vehicle. This is defined under section 100 of Transfer of Property Act, which is not related to any other topics, but charge is nothing but encumbrance, बोजा त्या मिळकतीवरती, त्या प्रॉपर्टीवर, त्या मुव्हेबलवर, त्या इमुव्हेबलवरती त्या अमाऊंटचा तयार होणारा बोजा. इट इज नॉट इजमेंट. एखाद्याला माझ्या जमिनीतनं जायचा अधिकार दिलाय, तो बोजा नसतो, तो अधिकार असतो. दॅट इज कॉल्ड एज इजमेंट, वहिवाटीचा अधिकार. सो दिस इज चार्ज. अजून काही प्रश्न? सर, समजा एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या प्रॉपर्टीची वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी एखाद्याला जीपीए करून दिली, जीपीए करून दिल्यानंतर त्यांनी ती जीपीए धारकानं ती एखाद्या व्यक्तीला विकली समजा, तर त्याचे जे लिगल वारसदार आहे, समजा मुलं असतील, पत्नी असेल, तर त्यावर ते सूट फाईल करू शकतात का? कोणाविरुद्ध? ते जीपीए विरुद्ध. जीपीए धारक किंवा त्या खरेदी खताविरुद्ध. आता ते जर जीपीए व्हॅलिड असेल, इफ दॅट पर्टिक्युलर एजन्सी इज व्हॅलिडली क्रिएटेड, देन दावा दाखल करायला काही लागत नाही. दे कॅनॉट सक्सीड इफ दॅट पर्टिक्युलर जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी इज व्हॅलिड, इट वॉज नॉट टर्मिनेटेड अँड द एजन्सी वॉज क्रिएटेड व्हॅलिडली without any question of fraud, misrepresentation, undue influence, etc., then that suit cannot proceed, that suit cannot be decreed. त्यातले जे वारसदार आहेत त्यांना तो अधिकार कोर्ट बनेल नाही. तुमच्या वडिलांनी केलेली पॉवर ऑफ अटर्नी व्हॅलिड होती, त्यामुळे सेल डीड व्हॅलिड झालेला आहे. यू कॅन नॉट आस्क द प्रॉपर्टी बॅक. हावेवर इफ द प्लिडिंग्ज आर सच, दाव्यामध्ये जर असं लिहिलं गेलं की आमच्या वडिलांची फसवणूक झाली होती, त्यांना दारूचं व्यसन होतं, ते अशिक्षित होते, त्यांना माहीत नव्हतं ते काय करतायत, अनसाउंड माइंड होते, किंवा ते कॉम्पिटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट नव्हते, इन दॅट इव्हेंट द पॉवर ऑफ अटर्नी कॅन बी डिक्लेअर्ड ॲज void or invalid, voidable, and then not voidable, the invalid, that is void, and then the sale deed can be definitely challenged and the plaintiffs can get their share in the property. सर, वन मोर क्वेश्चन. प्रश्न असा होता परत एकदा की समजा एखाद्या व्यक्तीने जीपीए दिलं, समजा एखाद्या व्यक्तीला जीपीए दिल्यानंतर ज्या दिवशी साठेखत केलं त्या दिवशी 500 रुपयाच्या स्टॅम्पवर त्यांनी जीपीए करून घेतलं, त्याच दिवशी एकाच दिवशी. परंतु त्या जीपीएच्या स्टॅम्पवर त्या ज्यांना जीपी दिलं होतं त्यांनी स्वतःच खरेदी खत घेतलं, तर व्हॅलिड होऊ शकतं का ते? इट इज व्हॅलिड बिकॉज अल्टिमेटली जीपीए काय दिलेली आहे की तुम्ही माझी प्रॉपर्टी विका. पुन्हा प्रश्न काय आहे या फॅक्ट्समध्ये, कॉम्पिटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट आणि वेदर दॅट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट ऑर ट्रान्झॅक्शन वॉज क्लाउडेड बाय फ्रॉड, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुअन्स, तसं जर नसेल तर इट इज व्हॅलिड. सी बेसिकली यू वॉन्ट टू आस्क सच अ क्वेश्चन दॅट हाऊ कॅन आय आस्क cancellation of a particular sale deed executed by agent? You can ask cancellation of sale deed or termination of cancellation or rescission of that particular contract. Rescission नाही याच्यात cancellation होईल, cancellation of sale deed only in the event if you plead and prove tomorrow that that particular document is clouded by fraud or by undue influence etc. तरच तुम्हाला मिळेल, अदरवाईज नाही. कारण जर एजन्सी असेल आणि एजन्सी जर टर्मिनेट केलेली नसेल तर इट इज अ व्हॅलिड डॉक्युमेंट, बिकॉज वॉट एव्हर इज डन बाय एजंट इज फॉर द प्रिन्सिपल, दॅट इज वॉट द कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट सेज. येस.
कसं झालं आहे, 99 वर्षांचं लीज किंवा लीव अँड लायसन्स याच्यात एक बेसिक फरक आहे. मी जे तुम्हाला सांगितलं, लीव अँड लायसन्स इज क्रिएटेड अंडर इजमेंट्स ॲक्ट, लीज इज क्रिएटेड अंडर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट. ठीक आहे, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टमधलं जे लीज आहे त्याला 5 वर्षाच्या वरचं जर लीज असेल तर त्याला स्टॅम्प ड्युटी ॲज गुड ॲज सेल डीडची भरायला लागते. तुम्ही बघा, स्टॅम्प ॲक्ट काढा आणि त्याच्या शेड्यूलमध्ये बघा. त्यामुळे लीज कॅन बी ऑफ एनी टर्म. लीव अँड लायसन्स करारनाम्यामध्ये 11 महिने, 22 महिने, 33 महिने, शक्यतो 60 महिन्यांच्या वर जाऊ देत नाहीत. का बरं? कारण 60 महिन्यांच्या वर गेलं तर इट अट्रॅक्ट्स द एंटायर स्टॅम्प ड्युटी ऑफ लाईक अ सेल डीड अंडर स्टॅम्प ॲक्ट, म्हणून ते करत नाहीत. पण लीव अँड लायसन्समध्ये इज नथिंग बट लीव अँड लायसन्स इज नथिंग बट राईट टू ऑक्युपाय अँड व्हेकेट. त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष इंटरेस्ट क्रिएट होत नाही जो लीजमध्ये क्रिएट होतो. हा त्या दोन्हीमधला फरक आहे. येस. Yes, what was your question? Frustration of contract you mean to say. Okay. Doctrine of frustration. Very good question. आता समजा असं झालं, सर एखाद्याने समजा विसर पावती केली असेल समजा, 1-2 मिनिटं यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. हिज क्वेश्चन इज व्हॉट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. आता उदाहरण देतो, त्याच्यावरून तुमच्या लगेच लक्षात येईल. मी एक जमीन विकायचं ठरवलं महेशला, ॲडव्होकेट महेश लोहित यांना, आणि ती जमीनच धरणाखाली गेली. काय होईल? माय कॉन्ट्रॅक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड. हां, ही कॅन से की मला कॉम्पेन्सेशनचे पैसे द्या वगैरे, दॅट इज डिफरंट अनलेस इट इज ॲग्रीड इन बिटवीन अस. सो व्हॉट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट? द प्रॉपर्टी डझंट रिमेन देअर. बरोबर. एखादी प्रॉपर्टी समजा मी घ्यायचं ठरवलं, ॲडव्होकेट महेश लोहित यांनी मला एखादी प्रॉपर्टी विकायची ठरवली, प्रिझ्युमिंग दॅट ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अँड टुमारो it comes before the court that he is not the owner of the property, somebody else is owner, then whether that contract is enforceable? No, it gets frustrated. So this is frustration of contract. That is the contract terms and conditions, they gets frustrated. म्हणजे त्या come to and end हा शब्दापेक्षाही those get frustrated. एक नोव्हॅशिओ नावाची पण कन्सेप्ट आहे. तसं खूप काही सांगण्यासारखं आहे, परंतु बेसिक्समध्ये ते येणार नाही, ते खूप डिटेल्समध्ये येईल, पण तरी सांगतो. समजा पहिल्यांदा आपल्या काही टर्म्स अँड कंडिशन्स ठरल्या आणि त्या दोन्ही व्यक्तींनी नंतर थोड्याशा बदलल्या, इट इज कॉल्ड ॲज नोव्हॅशिओ. दॅट इज न्यू टर्म्स ऑन न्यू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. येस. दॅट इज कॉल्ड ॲज ग्रॅच्युटस लायसन्स. कायद्यामध्ये त्याला पण काळजी घेतलेली आहे. लीव अँड लायसन्स, मी माझ्या समजा बहिणीला भावाला एखादी प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट वापरायला दिली, दॅट इज कॉल्ड ॲज ग्रॅच्युटस लायसन्स. Gratuitous license means I am not taking any consideration for that, it is valid. Yes. बरं, मी याचं उत्तर थोडक्यात देतो, विच इज नॉट टुडेज टॉपिक, बट आय विल टेल युअर आन्सर, युअर क्वेश्चन्स आन्सर. आजोबा वारले ना, हां, आजोबा वारल्यानंतरच विल येईल ना प्रकाशामध्ये. कारण पारुख नावाचं एक ऑथर आहे, त्याचं इंडियन सक्सेशन ॲक्टवरती देर इज अ ब्युटिफुल बुक इन विच ही सेज दॅट विल स्पीक्स फ्रॉम अ ग्रेव्ह ऑफ अ पर्सन. म्हणजे काय, मृत्यूपत्र माणसाच्या कबरीमधनं बोलतं. म्हणजे थोडक्यात मनुष्य गेल्याशिवाय त्या मृत्यूपत्राला वाचताच येत नाही. दोज आर डेड वर्ड्स, त्याला अर्थ नाही आहे. म्हणून मी विचारलं आजोबा गेलेत ना, तर हो म्हणे. आता मृत्यूपत्रासाठी किंवा विलसाठी किंवा वसियतसाठी किंवा लास्ट विश वॉट एव्हर, द बेसिक फंडामेंटल प्रिन्सिपल इज दॅट द विल शुड बी ब्रॉट इन डे लाईट ॲज अर्ली एज पॉसिबल. अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्च्युनिटीला ते मृत्यूपत्र समोर आणलं नाही. आणता तर केव्हाही येतं, 50 वर्षांनी पण कोणी मृत्यूपत्र घेऊन येऊ शकतं आणि रिझन देऊ शकतं मी पूर्वी का नाही आणलं. बट इफ दॅट विल इज ब्रॉट इन टू डे लाईट ॲट द अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्च्युनिटी,
then and then only the court will not look into that will with some different angle. Otherwise, it becomes suspicious circumstance. One of the suspicious circumstances is that the will is delayed and it is brought into daylight lately. त्यामुळे आणायला आणू शकतात. उद्या प्रूफ ऑफ विलला, डिग्री ऑफ प्रूफला खूप जास्त त्या नातवाला करायला लागेल की मी का बरं आणलं उशिरा इतक्या. येस. स्टॅम्प ड्युटी अट्रॅक्ट होईल कायला? हक्क सोड पत्र याच्यात होईल का? ती प्रॉपर्टी जर तिघांनी मिळून परचेस केली आहे, हक्क सोड पत्र फक्त वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीत होतात. नाही, पण त्यांचे तिघांचे नाव प्रत्येक फ्लॅटला आले म्हणून काय केलं, दोघांनी हक्क सोड करायचे एकाच्या नावावर. म्हणजे थोडक्यात एक एक फ्लॅटला एक एक नाव. पण एवढं करण्यापेक्षा पार्टिशन डीड करा ना, किती सोपं आहे. सर स्टॅम्प ड्युटी लागेल. स्टॅम्प ड्युटी भरायला लागेल. हा तुमचे पर्सनल प्रश्न दिसत आहेत, आजच्या टॉपिकच्या रिलेटेड काय असेल तर विचारा. मला एकदा वेगळं भेटा तुमचे पर्सनल क्वेश्चन्स. सर एक प्रश्न होता. साठेखत केलं समजा, त्याला मुदत जर टाकली समजा 2 वर्षाची, आता समजा ते 2 वर्षांत त्यांनी खरेदी खत नाहीच केलं समोरच्याने, तर ते रद्द कसं करता येईल? रद्द करायचं म्हणजे कोणाला? तुम्हाला रद्द करायचं? हा, म्हणजे मालकाला रद्द करायचं. हो, समजा त्याने खरेदी नाही दिली आपल्या समोरच्याने, खरेदी पण 2 वर्षाची मुदत होती त्यासाठी. गो टू द कोर्ट फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. दॅट इज व्हॉट आय ट्राईड टू से. रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मागा ना तुम्ही, की हे कॉन्ट्रॅक्ट आता मला रद्द करून द्या कारण त्यांनी टर्म्स अँड कंडिशन्स फुलफिल नाही केल्या. First send a notice or directly file a suit. There is no compulsory statutory notice given under the provisions of law. Any other question? Yes. म्युटेशन एंट्री वॉइड ठरवण्याचा अधिकार मेहरबान कोर्टाला आहेत का? बेकायदेशीर झालेली नोंद. Mutation entries are made, effected by revenue courts. There is a specific forum made available under Maharashtra Land Revenue Code. You have to go to particular court like subdivisional officer and appellate authorities, not to civil court. Civil court has no jurisdiction. Under Bombay Revenue Jurisdictions Act, the jurisdiction is barred of a civil court. ते आजच्या रिलेटेड विचारा काही असेल. तुम्ही माझं काय ज्ञान म्हणजे नॉलेज टेस्टिंग नाही आहे, आजचं फक्त विचारा TP ॲक्ट आणि कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टचे रिलेटेड काय असेल. ठीक आहे, थांबूया. चलो, थँक यू व्हेरी मच. अँड आय थँक द ऑर्गनायझेशन फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्रेस माय सेल्फ ऑन व्हेरी 2 बेसिक टॉपिक्स, दॅट इज कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट अँड TP ॲक्ट. प्रत्येक टॉपिकसाठी याच्या देअर कुड बी n नंबर ऑफ लेक्चर्स. म्हणजे फक्त गिफ्ट घ्यायचा टॉपिक आणि त्याच्यावर 8 दिवसांचं लेक्चर सिरीज करता येईल, किंवा फक्त लीज घ्यायचा आणि 8 दिवसांची लेक्चर सिरीज करता येईल. इतके ते व्हास्ट टॉपिक्स आहेत. However, I tried to just give you the basic principles and basic ideas about both the laws, that is Contract Act and Transfer of Property Act. तुम्हाला सांगितलेले होमवर्क तुमच्या लक्षात येत आहे. होप तुम्हाला शोधायचे काय काय गोष्टी त्या शोधा आणि मग मॅडमला तुम्ही रिपोर्ट करा काय शोधलं ते. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir, for sharing such valuable words with us. We are truly grateful for this interactive session, which not only enlightened us but also inspired all of us with your wisdom and engaging style. Every successful event deserves a word of gratitude. To do the honors, I invite Dr. Shilpa Gangude ma'am to present the vote of thanks. Good morning to everyone present, both esteemed individuals on the stage and in the audience. I am Dr. Shilpa Gangude, extending a heartfelt vote of thanks on behalf of MEP Samaj Law College and Nasik Bar Association. We are here to honor the late Advocate Baburao Thakre during the Memorial Orientation Week dedication to drafting, conveyancing and the title. I extend my sincere gratitude to the esteemed speaker, Advocate Nagnath Gorwadkar sir, for enriching our students' knowledge by imparting your insights and experiences and perspectives on the topic of property transfer and its numerous facets. I am also grateful to Advocate Chaure sir and Advocate Butada sir for being here. The presence of a seasoned practicing advocate is always inspiring to our law students. I am thankful to our esteemed principal, Dr. Sandhya Gadak ma'am, for orchestrating this event. Her insightful leadership has shaped this orientation week on
drafting, convincing, and the title program. I want to express my gratitude to the Nasik Bar Association as their unwavering support made this possible to successfully complete this program. We truly thankful the organizer team for delivering this informative fest. Special thanks are due to all team members and non-teaching staff for their support. In closing, a warm appreciation extend to our special guest in attendance, as you are all dear students. Heartfelt gratitude goes out to everyone for sharing their invaluable time with us. With that, today's session comes to an end. Thank you very much once more. Thank you once again. May I request everyone to stand in attention for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे